Hello, am I audible? Hello, Biplab. Yes, now you are audible. You are Okay, audible, okay, man. okay. ঠিক আছে, let us wait for principal. Huh? The sound হচ্ছে একটা মাইক্রোফোনটা অফ করতে হবে, কারণ সাউন্ড আসছে। Okay, as per our schedule, we can start our today's webinar. Am I audible? Hello, am I audible? Yes, you are audible, Biplab. Okay. Very much Good morning, all the participants. Recently, we all are passing through a pandemic situation, which we have never been experienced before. It is a matter of concern to all of us, especially for the students, thinking of their employment and employability in the due course. We, the Student Placement Subcommittee of RBC Evening College, in collaboration with IPSC, Students Union, and Alumni Association, have arranged this webinar. We are very pleased to tell you that we have Professor Amitabh Gupta, who is very experienced in the industrial field. We hope this webinar is going to be very informative and interesting. Now, I would request to our Honorable Principal, Dr. Devashish Bhaumik sir, to share a few words about today's webinar. Hello, Principal sir, are you there? Hello? Hello? Possibly principal sir is not present. Biplab, Okay. perhaps Then I would request to our ITC coordinator, Professor Chandranath sir, to introduce about our speaker. Sir, please. thank you, Biplab. It is truly very pleasant for all of us that we are holding this webinar, national webinar today, especially for the benefit of the students. So now allow me to introduce Professor Amitabh Gupta. Professor Gupta is the head of the Department of Business Administration in Swami Vivekananda Institute of Science and Technology.
He has corporate experience of at least 9 years in companies like Indian Railways, GNPCT, Novartis Pharmaceuticals, and RTIICS. Professor Amitabh Gupta has teaching and academic administration experience in different institutes. They are all reputed institutes like ICFAI, JIS Group, and Swami Vivekananda Group. He is a NSQF Level 5 trainer, BOSCH India trained, certified, and empaneled employability skill trainer, IIM Calcutta, NEN, PM Juba trained and certified entrepreneurship educator. It is up to Biplav once again. Biplav, you make the next announcement. বিপ্লব তুমি পরের ঘোষণাটা করো। হ্যালো বিপ্লব, তুমি নিজেকে আনমিউট করো। বিপ্লব, তুমি তোমার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করো। হ্যালো হ্যাঁ, শুনে প্রিন্সিপাল স্যার আছেন? হ্যালো, মনে হয় স্যার এখনো আসেননি। ওকে, স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ কেউ আছে? স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ কেউ আছো এখনো? ওর মাঝে এসেছো? হ্যাঁ স্যার আছি। হ্যালো, হ্যাঁ, শুভঙ্কর, আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে তুমি দু এক কথা বলো। স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এই পোস্ট কোভিড সিচুয়েশনে সবাই একটা এমপ্লয়াবিলিটির জন্য অসুবিধার মধ্যে আছি। তো এখান থেকে নতুন কোনো স্কিলস যদি জানা যায়, যে নতুন কিছু জানা যায়, সেটা আমাদের সবার পক্ষেই ভালো হবে। তো সেই জন্যই আমি এই মিটিংটা অ্যাটেন্ড করছি। ওকে, ধন্যবাদ তোমাকে। এবার আমি কোনো সময় নষ্ট না করে নাও I would request to start today's speech. I would request Dr. Professor Amitabh Gupta, let us move on. Thank you so much, Biplav sir and Chandrakanta sir, for a wonderful introduction and giving me this opportunity to interact with the students of your esteemed institution on a pertinent topic, that is employment and the employability in the post-COVID situation or during COVID situation. So one of the students, Shubhankar, have rightly asked that most of the students are in a little bit of confused situation under this COVID-19 lockdown and the post-lockdown phases. So that we are going to discuss about the things, that is what are the challenges we are having right now and how to overcome that. Okay. So I will be utilizing Bengali and English, both the languages. For the students would be easier to understand actually. So if you have any question in between, definitely during the question and answer session you can ask. But it is a fact, if there is any challenge, we the Indians always overcome that. Indian as a culture are very much adjustable to the crisis situation. So আমরা না ক্রাইসিস সিচুয়েশনে অনেক ভাবে অ্যাডজাস্ট করতে যেটা কিন্তু অন্যান্য যেগুলো ডেভেলপ নেশন রয়েছে তারা কিন্তু অতটা অ্যাডজাস্ট করতে অভ্যস্ত নয়। আমাদের দেশে তো অনেক প্রবলেম আছে, সেই প্রবলেমগুলোর মধ্যে এটা একটা নতুন প্রবলেম। তাহলে সেই পুরনো যে প্রবলেমগুলো ছিল সেগুলো আমরা অনেকভাবে ওভারকাম করেছি, সেটা করতে পারবো। But of course, young generation, those who are graduating from the colleges, they are having an apprehension about the job market specifically. So there are two terminologies as per our today's topic, that is number one is employment and number two is the employability. Now there are two things, employment and employability are two things. Employment means getting the job or searching for the job, and employability means getting ready to get a job. That is important, and it is a fact during any kind of economic crisis or the recession,
it has been seen throughout the world. Whenever there is a recession, that means there is a lesser amount of employment. I mean, the reduction of the employment opportunity, but the employability has been raised during that period of time. The major reason is that as the employment opportunities are less, so then the people are investing time in developing their employability. Now, what is employability? Employability is the skill sets required to get a job. মানে চাকরি পেতে গেলে এবং চাকরিটা করতে গেলে এবং চাকরিটা রাখতে গেলে তিনটে আলাদা জায়গা কিন্তু। কারণ একটা জিনিস আমাকে ভাবতে হবে যে আমি চাকরিটা পাওয়াটাই শেষ কথা নয়, আমাকে চাকরিটা ভালো করে করতে হবে এবং চাকরিটা বজায় রাখতে হবে। এই তিনটে জিনিসকে যদি এনশিওর করতে হয় তাহলে যেটা দরকার, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য এমপ্লয়াবিলিটি। দ্যাট ইজ, সে ফর এক্সাম্পল, ফার্স্ট লেভেল ইজ টু গেটিং দ্য জব। ফর দ্যাট উই নিড সাম স্কিল সেট। In order to do the job, we need some skill set, and in order to maintain that job, retain that job, we need some skill set. তাহলে তিনটে লেভেলের আমার স্কিল সেট দরকার। এই স্কিল সেট, তিনটে স্কিল সেটকে একসাথে আমরা এমপ্লয়াবিলিটি বলবো। তাহলে যদি অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল আই এম রেডি ফর দ্য জব মার্কেট উইথ অল দি স্কিল সেটস, আমাকে সত্যি সত্যি ভাবার দরকার নেই আমি চাকরি পাবো কি পাবো না, বিকজ whenever there is an opportunity I will be getting the job because I am ready for it. But if I am thinking I am just a graduate, so I am eligible for a job because they are looking for a graduate. They have asked a BA graduate, BSc graduate, BCom graduate can apply. So I am a BA, BSc or BCom graduate, so I will be getting the job. So, but in this present situation of the competitive market, it is not fact. It is not the fact that if you are having the qualification, that means you are supposed to get the job. No, that we need to understand very clearly. We need to develop the skill sets what the companies are looking for. কোম্পানি কি চাইছে সেটা আমাকে জানতে হবে, সেইভাবে আমাকে নিজেকে রেডি করতে হবে। সেগুলো কি আমি ডিটেলসে আলোচনা করব। জাস্ট ইন ব্রিফ আমি বলছি যে কি ধরনের স্কিল সেট এক একটা ইন্ডাস্ট্রিতে এক এক রকমের লোকের দরকার হয়। তাহলে সেই ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে আমাকে দেখতে হবে am I having the skill set. It does not mean I am having that qualification, that is the BA, BSc, BCom degree, so I am eligible for that job. No, I need to understand what kind of job is that, what are the qualities required, what are the skill set required, am I having that. It is not about the certificate. Some people used to say ami computer jani eta amar certificate. No, company is least bothered about your certificate. Do you know? Okay, fine, you know you are Excel, right? Excel jano to ei now ei hocche data, etake analysis kore dekhao, eta pivot table kore dekhao, eta VLOOKUP kore dekhao. Can you do that? So that's enough. Your certificate does not matter because the certificate can be printed from anywhere. একটা সার্টিফিকেট বানিয়ে দেবে তোমাকে কেউ, সার্টিফিকেট ম্যাটার করে না, তুমি কাজটা জানো কিনা, স্কিলস ম্যাটার। ওকে, তো এখানে তোমরা তো রিসেন্টলি শুনেছো যে গুগল বলো, মাইক্রোসফট বলো, এরা বলছে যে আমাদের ডিগ্রি দরকার, কিন্তু কোথা থেকে করেছো করেছো আমার দেখার দরকার নেই, তুমি কাজটা জানো। দ্যাট ইজ কল্ড এমপ্লয়াবিলিটি, রাইট? দ্যাট ইজ এমপ্লয়াবিলিটি। এমপ্লয়াবিলিটি আরেকটা জায়গা হচ্ছে কি, দ্যাট ইজ কল্ড ইয়োর অ্যাটিটিউড, our positive attitude. That is very important. If you have the positive attitude, and if you can show that positive attitude at the time of interview in any situation, it is a COVID situation or a post-COVID situation, the company would be looking for you. Actually, I need somebody who are having a positive attitude towards the job. Okay, এবার পজিটিভ অ্যাটিটিউডটা কিভাবে দেখে লোকে সেটা আমরা আবার আলোচনা করব ডিটেলসে। তো এইটাই হচ্ছে জায়গাটা। তাহলে একটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট, একটা হচ্ছে এমপ্লয়াবিলিটি। নাও আমরা কোভিড সিচুয়েশনটার কথা আলোচনা করি। During this COVID situation, one of the factor that is people are due to this lockdown, companies are not having business. Many companies, like say, take an example, airlines. Now the airlines, in many countries, international airlines are banned. So if the airlines are banned, that means they are not having business, because that is their business. If they are not traveling, if they are not taking customers, passengers, selling tickets, how they are going to earn? So they are not earning. And if they are not earning for a couple of months, and 6 months, 7 months, 8 months, how they are going to pay salary? And that is the reason there is a termination of the employee. Same thing happening to travel and tourism industry, hotel industry. So that is happening because we need to understand that these are the industries where there is a maximum impact. Now some companies, like just few minutes back before attending this session, I just gone through an article where that has been written that people are getting frustrated about not being able to travel. So that is the reason some airlines, like there is an airline that is called Fast Airlines, they have introduced one mock airlines.
I mean, people will be going there inside a plane, but the plane will not fly. There is a kind that will be acting as a restaurant kind of thing. They will be having a feeling of, through the VR headset, virtual reality, that through that they will be feeling that they are in the airport, they are entering, they are checking in, they are entering the airlines, the air hostess will be coming, serving the food. So now that has been converted into business. I mean, they are taking the opportunity. Probably you know about Wow Momo, right? Wow Momo is popular for what? Selling Momo. But during the lockdown, what has happened? The people are not, moving out regularly as they used to do. In Kolkata, a lot of Momo stalls are in the metro station. Now the metro stations are closed. Then how? I mean, how they are going to run the business if they are not selling Momo? How they can earn money and how they can pay the salary? So what Wow Momo have done? They have entered into the business of Wow Essential. Now they are delivering grocery. যারা ওদের মোমো ডেলিভারি করতো বাড়ি বাড়ি গিয়ে, যারা হোমে বাড়িতে বসে অর্ডার দিত, তারা এখন গ্রসারি ডেলিভারি করে। তার মানে কি, ওরা বিজনেস মডেলটা চেঞ্জ করে ফেললো যাতে ওই লোকদের চাকরি না যায়, মানে যারা ওখানে মোমোর সেলিং এ চাকরি করতো বা ডেলিভারি করতো তাদের চাকরি না যায়। তো ডিফারেন্ট কোম্পানি কিন্তু ডিফারেন্ট ভাবে অ্যাপ্রোচ নিচ্ছে। অনেক কোম্পানি হয়তো তারা পারছে না, তারা টার্মিনেট করছে। বাট এটাও ঠিক যে আমরা যদি আরেকটু এক্সাম্পল বলি, টিসিএস এর এক্সাম্পলের কথা বলি। TCS কিন্তু এনশিওর করেছে they have not terminated any employee, but what they have taken decision, they have stopped promotion for this year. ওরা বলেছে না এই বছর আমরা কাউকে প্রমোশন দিতে পারবো না, কাউকে ইনক্রিমেন্ট দিতে পারবো না, কিন্তু এটা এনশিওর করছি যে কাউর চাকরি যাচ্ছে না। এক নাম্বার। দু নাম্বার হচ্ছে ওরা যাদেরকে ফ্রেশার, যাদেরকে ক্যাম্পাস থেকে, হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ পেয়েছে কিনা জানি না এই বছর ক্যাম্পাসিং এ TCS এ, তো TCS এ যারা ওদেরকে ওরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছে, অফার লেটার দিয়েছে, they are going to recognize, accept each and everybody. এরা কাউকে ওরা বাদ দেবে না, যাদেরকে অফার লেটার দেওয়া হয়ে গেছে they are going to accept, and that is happening for all the other big IT companies, TCS, Capgemini, Genpact, Cognizant. So they are actually honoring all the offer letter that has been issued. So that is a good sign. I mean, they are not telling that আমরা অফার লেটার দিয়ে ফেলেছি কিন্তু এখন লকডাউন হয়ে গেছে বা কি প্যান্ডেমিক এসে গেছে আমি আর চাকরিটা দিতে পারবো না, সেটা হচ্ছে না কিন্তু। So they are actually honoring. So that is a good point. So that is one industry. Next, another industry is that is called education technology. Now the education technology till now, I mean, due to this pandemic, lot of companies are out of business. They are not able to earn money, forget about profit. But the education technology company, take an example of Byju's and the Unacademy, this kind of companies revenue in the last 3 to 4 months is much higher than the last 2 years. লাস্ট 2 বছরে ওরা যারা রেভিনিউ জেনারেট করেনি সেটা লাস্ট 3 মাসে করেছে। তার মানে আন্ডারস্ট্যান্ড, ডিউ টু দিস অপরচুনিটি, দিস ইজ আ প্যান্ডেমিক, ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ ক্রাইসিস ফর মেনি ইন্ডাস্ট্রি বাট অপরচুনিটি ফর মেনি ইন্ডাস্ট্রি। নাও ইফ ইউ আর লুকিং ফর জবস, সো ইউ হ্যাভ টু টার্গেট দোজ ইন্ডাস্ট্রিজ হু আর হায়ারিং। সো হু আর হায়ারিং? সো দিস লজিস্টিক্স কোম্পানিজ আর হায়ারিং, these IT companies are hiring, ITES companies are hiring, education technology, even in this market, education technology company like the Byju's and etc., they are offering a fresher level 10 lakhs, 12 lakh salary. I mean, per month 1 lakh salary. People are thinking that there is no job, but these companies are ready to hire the people with this much of salary. If for the MBA graduates and etc., but for the normal graduate, they are ready to pay 30,000, 40,000 per month. So that means opportunities are there. Similarly, of course, you can understand the healthcare industry and the pharmaceutical industry are also booming. They are working because they have a need. Probably you know that some of the government have introduced that you do not have to sit for any written examination and etc. Direct walk-in interview for the doctors and the paramedics. Why? Because there is a huge requirement. That is the reason. So you need to understand, I mean, which industries are hiring and most importantly, which skill sets. That is very important. আমার কি ওই স্কিল সেটটা আছে, আমার কি ওই অ্যাটিটিউডটা আছে, এইটা দেখতে হবে আমাকে। তাহলে কিন্তু যে কোনো ক্রাইসিস সিচুয়েশন যেটাই হোক, মানে ধরা যাক আমরা একটা উল্টো এক্সাম্পল ভাবি যে একটা কোম্পানি ভাবছে যে আমি 100 জন এমপ্লয়ি আছে, আমি তার মধ্যে 60 জনকে রাখবো, 40 জনকে রাখবো না, কারণ আমি অত টাকা স্যালারি দিতে পারবো না। নাও আন্ডারস্ট্যান্ড, দ্য কোম্পানি ইজ গোয়িং টু ডিসাইড which 40 people to be removed and which 60 people to be retained. How they are going to take the decision? They are going to take the decision based on their performance and the employability skills. যেটা আমরা প্রথমে আলোচনা করলাম, চাকরিটা রাখার স্কিল, সেটা কি এমপ্লয়াবিলিটি স্কিলস এর মধ্যে পড়ছে?
তার মানে ওরা কি এটা দেখবে যে আমার পছন্দ করি ওই লোকটাকে, আমার পাশের বাড়িতে থাকে, আমি অনেক ছোটবেলা থেকে চিনি, সেই জন্য রাখবে? রাখবে না। কিন্তু যে কাজটা করতে পারে তাকে রাখবে, তাহলে তার মধ্যে যে স্কিল সেটটা আছে তাকে রাখবে। সো দ্যাট উই নিড টু আইডেন্টিফাই, উই নিড টু ডেভেলপ দ্যাট স্কিল সেট। সেই স্কিল সেটটা রাখতে হবে, আমাকে ডেভেলপ করতে হবে, তবে আমাকে তারা রাখবে, রাইট? তো এই জায়গাটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। এর মধ্যে তোমরা হয়তো রেগুলার বেসিসে ইয়েতে নিউজ পেপারে বা টিভিতে মাঝে মাঝে একটা নিউজ বের হয়, কালকেও বোধহয় বেরিয়েছে এরকম একটা নিউজ, যে একটা চাকরি, যেই চাকরিটার যোগ্যতা হচ্ছে ক্লাস 8 পাস, সেখানে নাকি অ্যাপ্লাই করেছে MA পাস, MTech পাস, PhD হোল্ডাররা। তাহলে আমাদের দেশে বা এখানে চাকরির কি কন্ডিশন, কেন এরা অ্যাপ্লাই করছে? ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় যে চাকরির কন্ডিশনের জন্য এটা ভাবতে হবে, হোয়াট অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল উই ওয়ান্ট। আমার মনে হচ্ছে ওইটা যে ক্লাস 8 পাসের যোগ্যতার সাফাইওয়ালার চাকরি, সেটা একটা গভর্নমেন্ট চাকরি, তো সেই কারণে আমি মাসের শেষে চাকরি কাজ যদি, মানে এটা লোকের ধারণা আমি যদি কাজ নাও করি, পারফরমেন্স ভালো নাও হয়, তাহলেও আমি একটা স্যালারি পাবো, সেই জন্য আমি কিন্তু যাচ্ছি। এটা মানে এই নয় যে ওই PhD হোল্ডারের জন্য কি MTech হোল্ডারের জন্য চাকরি নেই। তারা ভাবছে যে আমি যদি ওখানে যাই তাহলে আমি কিন্তু একটা ফিক্স স্যালারি রেগুলার প্রতি মাসে পেতে থাকবো, আমি পারফরমেন্স হই বা না হই, করি বা না করি। যদিও এই ধারণাটা ভুল, কারণ আমি নিজে পার্সোনালি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি করতাম, আমি জানি যে আমরা কি পরিমাণে প্রেসারে আমরা কাজ করতাম। সো দ্যাটস নট আ ফ্যাক্ট, বাট এটা হচ্ছে মানুষের ধারণা, যে আমার ধারণা হচ্ছে আমি যদি একটা গভর্নমেন্ট সার্ভিস, এটা যে ডেজিগনেশন হোক যাই হোক, আমার কি কোয়ালিফিকেশন ম্যাটার করছে না। সবাই তো যাচ্ছে না, কিছু লোক আছে তারা যাচ্ছে। তার মানে এই এমপ্লয়মেন্ট মার্কেটটা পুরোটাই জিনিসটা রয়েছে কিন্তু আমার পারসেপশন, আমি কি ভাবছি, আমার মাথায় কি আছে। তো সেই জায়গাটা আমি যদি মেন্টাল ব্লকটাকে সরিয়ে দিতে পারি, আই ওয়ান্ট টু পারফর্ম ইন দ্য জব, এটা যদি আমি করতে পারি, এই অ্যাটিটিউডটা যদি আমি রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার সাকসেস আসার সম্ভাবনাটা অনেকটা বেশি, রাইট? তো এইবার আমরা একটা ছোট পিপিটি বানিয়েছি, সেটা নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করে নিই, তারপর আমরা আবার ডিটেলসে আসবো। I hope all of you can see the screen. Yes, sir. We can see it. Now, as we are discussing, what is the difference between the employment and the employability? So we have discussed, I'm just telling you what you have written, that employment is all about getting a job or searching for a job. And employability is all about having an effective mix of skill, attributes, and attitude in order to be employed and function successfully in a required role. That is important. That I repeatedly I'm telling. I need to have a mix of skill, attributes, and attitude in order to be employed. So first is the আমার চাকরিটা পাওয়ার জন্য স্কিল সেট দরকার, অ্যাট্রিবিউট দরকার, অ্যাটিটিউড দরকার। তার সাথে এবং সেটা কাজ করার জন্য সেই স্কিল সেট গুলো আমার দরকার, সেই চাকরিটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য, কন্টিনিউ করার জন্য। So that is the basic difference between the employment and employability. So if you can ensure we are having employability in the right combination, then our chances of getting the job would be much higher. I have just found this tweet in the Twitter. I found it very interesting. That's why I have put it in this slide, that we should not be measuring employment. We should measure employability. They are not the same. When employment falls, such as in a recession like this, like its COVID-19 situation, employability often rises as people acquire new knowledge or skills to make themselves more competitive. তার মানে এই সময়টা, যে সময় রিসেশন আছে, সেই সময়টায় আমরা যদি চাকরির চেষ্টা করব ডেফিনেটলি, কিন্তু তার সাথে এটাও করব আমাদের এই এমপ্লয়াবিলিটি স্কিলসটা বাড়ানোর জন্য রেগুলার বেসিসে আমি কাজ করে যাব। কিরকম? সেটা আমার যে কোনো স্কিল সেট হতে পারে। আমি আইডেন্টিফাই করলাম এখানে মোটামুটি একটা চাকরি পেতে গেলে আমার 3টে জিনিস দরকার। একটা ভালো কমিউনিকেশন স্কিল দরকার, সুতরাং আমার কমিউনিকেশন স্কিলটা, আমি যত ভালো ইংরেজি বলি, কমিউনিকেশন স্কিলসে কোথাও না কোথাও একটা গ্যাপ থাকে, সুতরাং সেই জায়গাটাকে আমি যত পারবো আমি ইমপ্রুভ করে যাবো এই সময়। নাম্বার 2,
আমার কি দরকার, খুব ভালো পাওয়ার পয়েন্টের স্কিল দরকার, আমি খুব ভালো পাওয়ার পয়েন্ট বানাতে পারি কিনা, মাইক্রোসফট এক্সেল এর অ্যাডভান্স নলেজ আমার কাছে আছে কিনা। তাহলে এগুলো খুব বেসিক স্কিল যেটা আমার দরকার যে কোনো চাকরির ক্ষেত্রে, যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে। সেটা আমার বিএ হতে পারে, বিএসসি হতে পারে, বিকম হতে পারে, যা খুশি হতে পারে। তা কিন্তু এই স্কিল গুলো খুব মিনিমাম। তাহলে এই তিনটে স্কিল যদি আমি বাড়াই এই পিরিয়ডের মধ্যে, আমার এমপ্লয়াবিলিটিটা বেড়ে যাবে। এছাড়াও আমাকে দেখতে হবে আর কি কি স্কিলস এর দরকার এই মুহূর্তে চাকরি পাওয়ার জন্য, সেই স্কিল গুলো আমি কিন্তু এখন বাড়ানো উচিত। এখন যেহেতু প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলছে এবং প্রচুর ইনস্টিটিউট এন্ড প্রচুর যে সংস্থা রয়েছে, তারা ইউনিভার্সিটি আছে যারা কিন্তু একদম ফ্রি অফ কস্টে অনলাইন বিভিন্ন সার্টিফিকেশন করাচ্ছে বিভিন্ন স্কিল সেটের উপর। পাওয়ার পয়েন্ট হতে পারে, এক্সেল হতে পারে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হতে পারে, অনেক কিছু। তো সেগুলোর অপরচুনিটিটা ইউ নিড টু টেক অ্যান্ড আপগ্রেড ইয়োরসেলফ, সো দ্যাট যখন তোমার ইন্টারভিউটা আসবে সেই সময় তোমাকে যদি কোশ্চেন করা হয় ডিউরিং দিস লকডাউন পিরিয়ড কি করেছো, ইফ ইউর অ্যান্সার ইজ না আমি তো বাড়িতেই ছিলাম, কি আর করবো, কোথাও তো যেতে পারতাম না, বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা বলতাম, হোয়াটসঅ্যাপ করতাম, ফেসবুক করতাম, এটুকুই, you will not be getting a good edge over that. If you are telling during this period I have attended 20 certification program, out of that I have completed 15 and these are the 15 certification I have got, I have improved my communication skill, I did not know anything about Microsoft Excel, I have developed the knowledge in Microsoft Excel in the areas of pivot table, VLOOKUP, etc. If you can tell that, so that means the company people will be understand that you are having a positive attitude. ইফ ইউ আর টেলিং না আমার তো কিছু করা, আমি কিছুই করতে ভালো লাগছিল না, কারণ পুরোপুরি নেগেটিভ জিনিসপত্র চলছিল, চাকরি পাবো কি পাবো না জানি না, পরীক্ষা হবে কি হবে না জানি না, এর মধ্যে আমি কি করব, তাহলে দ্যাট ইজ ওয়ান অ্যাটিটিউড। অ্যানাদার অ্যাটিটিউড ইজ যে আই এম গেটিং রেডি ফর দ্য অপরচুনিটি দ্যাট উইল কাম, তো সেটার জন্য আমি তৈরি হচ্ছিলাম। এটা যদি আমি বলতে পারি এবং সেটা একটা প্রুফ দেখাতে পারি এই জিনিসগুলো আমি করেছি, অটোমেটিক্যালি মাই এমপ্লয়াবিলিটি উড বি ইমপ্রুভ and chances of getting the job will be improved. Okay, so then so employability often rises as the people acquire new skills. So employability is the ability to get, keep and succeed in the job you want. That is very important. So if I'm having the ability to get a job, keep that job and succeed in that job, that means I'm employable, and the companies are looking for these people. Okay, they are not trust me, they are not looking for qualification, they are looking for the attitude, they are looking for the skill sets you are having, whether you are having the positive attitude. এবার অ্যাটিটিউড কিভাবে জাজ করে সেগুলো আমরা একটা একটা করে পরে দেখছি, কিন্তু দিস আর দ্য বেসিক আইডিয়া। সো দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স। আই মিন আগে যেটা হতো এখন সেটা নেই। কিরকম নেই? আগে আমরা ভাবতাম লাইফ টাইম জব সিকিউরিটি, একটা চাকরিতে ঢুকে যাওয়া মানে আমি 60 বছর বয়সে রিটায়ার করবো, বা যার যেটা এক একটা জবের ক্ষেত্রে এক এক রকম 65 বছর বয়সে রিটায়ার করবো। এখানে কিন্তু লিমিটেড জব সিকিউরিটি, ইফ ইউ পারফর্ম ইউ উইল বি দেয়ার, ইফ ইউ আর নট পারফর্মিং ইউ উইল নট বি দেয়ার। So every day you need to perform. Jobs are permanent, jobs are temporary, because now এখন কিন্তু আরো বেশি একটা টার্মিনোলজি এখন আসছে, that is called gig economy. Gig economy মানে হচ্ছে যে based on your that is the concept of freelancer. তুমি খুব ভালো এক্সেল এর কাজ জানো, এইগুলো একটা মার্কেট আসতে চলেছে, তুমি ডে টু ডে বেসিসে কাজ পাবে তোমার এক্সেল এর উপর। তুমি ভালো সে ফর এক্সাম্পল ডেটা অ্যানালিসিস করতে পারো, তুমি ডে টু ডে বেসিসে কাজ পাবে বেসড পারসন, মানে তাতে কিন্তু একজন স্যালারি থেকে অনেক বেশি ইনকাম করতে পারবে, কারণ তুমি ঘন্টা বেসিসে টাকা পাবে, তোমাকে অ্যাসাইনমেন্ট বাড়িতে চলে আসবে, কমপ্লিট করবে, পাঠিয়ে দেবে। তাহলে এটাও কিন্তু একটা ট্রেন্ড যেটা ফিউচারে আসতে চলেছে। নেক্সট হচ্ছে ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট ইজ স্ট্যাটিক, মানে একটাই, ঠিক আছে, ওটাই অফিস, ওটা আমার চেয়ার, ওখানে বসবো, ওইখানে আমার টিফিন, ওটা আমার ক্যান্টিন, ওখানে খাবো, এখানে এই জিনিসটা কিন্তু আর থাকছে না বা নেই এখন। ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট ইজ ডাইনামিক, আজকে তোমার এখানে পোস্টিং, কালকে অন্য জায়গায় হতে পারে, তুমি আজকে বাড়ির থেকে কাজ করো। তো এগুলো পুরোপুরি চেঞ্জিং। প্রবাবলি তোমরা জানো যে অনেক কোম্পানি, স্পেশালি আইটি কোম্পানি, এক্সাম্পল তুমি যদি নাও IBM ডিক্লেয়ার করেছে তারা যত অফিস ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে 50% কমিয়ে দেবে, কারণ ওদের প্রেডিকশনই হচ্ছে ওয়ার্কিং ফ্রম হোমটাই ফিউচার হবে। TCS ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে 75% অফ দ্যার এমপ্লয়ি উইল বি ওয়ার্কিং ফ্রম হোম 2025 এর মধ্যে। 2025-এ 75% অফ দ্য এমপ্লয়ি পার্মানেন্টলি বাড়ির থেকে কাজ করবে। অ্যামাজনের ম্যাক্সিমাম এমপ্লয়ি কলকাতায় লাস্ট 2 বছর ধরে, প্যান্ডেমিক বলে নয়, লাস্ট 2 বছর ধরে বাড়ির থেকে কাজ করে, ওয়ার্কিং ফ্রম হোম। তাহলে ইট ইজ দ্য ফিউচার। কোম্পানি কেন ভাবছে যে আমি অত বড় সল্টলেক সেক্টর 5-এ 80,000 স্কোয়ার ফিটের বিল্ডিং এর জন্য এত কোটি টাকা আমি ভাড়া দিচ্ছি, কি দরকার? আমার কাজটা যদি বাড়ির থেকে হয়ে যায়, এমপ্লয়িও খুশি, তাকে অফিসে আসতে হচ্ছে না, ট্রান্সপোর্টেশনের সমস্যা নেই, বন্ধ হলে সমস্যা নেই, ন্যাচারাল ক্যালামিটি হলে সমস্যা নেই, বাড়ি থেকে বসে কাজ করবে। So this environment is changing.
নেক্সট ওয়ান ইজ আ ওয়েল ডিফাইন্ড বাউন্ডারি। একটা স্ট্রাকচার ছিল আগে, মানে এই স্ট্রাকচারে এই পরে এটা হবে, এটার পরে এটা হবে, এরকম একটা স্ট্রাকচার, কিন্তু এখন বাউন্ডারি লেস। ইউ ক্যান ডু এনিথিং, ইউ ক্যান অ্যাচিভ লট অফ থিংস। তোমার ক্যারিয়ারটা ওই সাধারণ একটা দুটো তিনটে প্রমোশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়। ইউ ক্যান ডু এনিথিং ইফ ইউ ক্যান পারফর্ম, রাইট? প্রেজেন্ট যে টাটা ট্রাস্টের বা টাটা গ্রুপের যে চেয়ারম্যান, প্রবাবলি তোমরা জানো যে হি হ্যাজ স্টার্টেড উইথ অ্যাজ অ্যান ইন্টার্ন উইদাউট স্যালারি ফর ফার্স্ট 6 মান্থ। টাটা গ্রুপ যখন উনি জয়েন করেন তখন উনি অ্যাজ অ্যান ইন্টার্ন হিসেবে জয়েন করেছিলেন প্রথম, মানে উইদাউট স্যালারি, মানে জাস্ট ইন্টার্ন, কাজ শেখার জন্য। আজকে সেই লোকটা টাটা গ্রুপের টপে আছে। বিকজ অফ হোয়াট? বিকজ অফ দ্যাট অ্যাটিটিউড, যে আমি 6 মাস কাজ শেখার জন্য আমি এসেছি, কাজটা শিখেছে, তার ফলে সে কিন্তু রিওয়ার্ডেড। So he has been able to achieve that particular position, top position, I mean Ratan Tata's position, right? So that's the idea. Next is company manages career self-directed. আগে কোম্পানি বলতো ঠিক আছে তোমার একটা প্রমোশন, যেটা আমরা একটু আগেও বলছিলাম, তুমি এক্সিকিউটিভ ছিলে, এবার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হবে 5 বছর পরে, তারপরে অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট হবে আরো 5 বছর পরে। এটা কোম্পানি বলে দিয়েছে, তার বাইরে কিছু কর, তুমি জাস্ট ওয়েট করে বসে আছো। বাট এখন সেলফ ডাইরেক্টেড ক্যারিয়ার ম্যানেজমেন্ট, মানে তুমি যেটা চাইছো সেটা হবে। আজকে আমি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে চাকরি করছি, ফ্ল্যাট অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার, আমি 2 বছর পরে ভাবলাম আমি ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে চাকরি করব, তুমি যেতে পারো ইফ ইউ হ্যাভ স্কিল সেট, কেউ আটকাবে না তোমাকে। তাহলে সেই অপরচুনিটি রয়েছে, সেই অপরচুনিটি আমাকে নিতে হবে। নেক্সট ওয়ান ইজ, আগে যেটা ছিল লো এমফাসিস অন স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এখন হাই এমফাসিস অন স্কিল ডেভেলপমেন্ট। তোমরা জানো যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার প্রচুর পরিমাণে ইনিশিয়েটিভ এখন নেওয়া হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে এমপ্লয়ি, মানে ক্যান্ডিডেটদের স্কিল ডেভেলপ করার জন্য। কারণ স্কিলটাই হচ্ছে আলটিমেট দরকার, যে সেটা যাটার উপর বেস করে তোমরা কাজ করবে। ডিগ্রি ডেফিনেটলি দরকার, কিন্তু ডিগ্রির সাথে আমার স্কিলস দরকার। স্কিলস না থাকলে কিন্তু আমি চাকরি পাবো না, মানে আমি কাজ করতে পারবো না। সো দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স। এই মেন্টালিটিটা আমাকে তৈরি করতে, আমাকে ধরে নিতে হবে লিমিটেড জব সিকিউরিটি, জবস টেম্পোরারি, ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টটা ডাইনামিক, আমাকে কন্টিনিউয়াসলি নিজেকে ডেভেলপ করে যেতে হবে। আমার ব্যাচেলার ডিগ্রি, মানে বিএ বিএসসি বিকম হয়ে গেছে, আমার পড়াশোনা শেষ, এবার আমি চাকরি করব, 60 বছর বসে রিটায়ার করব, এই মেন্টালিটি থাকলে হবে না। আমাকে প্রতিদিন নিজে নতুন নতুন জিনিস শিখতে হবে, নিজেকে ডেভেলপ করতে হবে, তবেই আমার এমপ্লয়াবিলিটি থাকবে। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে জায়গাটা। তো নেক্সট let us discuss about this model COVID-19 and the job market that we have already discussed. That is due to lockdown, no or less business for many industries worldwide, resulting into job losses, salary cuts, no salary. Even probably you know that Oyo Rooms is a reputed company. Now they are starting salary, অনেক ছেলে মেয়েদেরই স্টার্টিং স্যালারি ওখানে 1 লাখ টাকা 1.5 লাখ টাকা থাকে, কিন্তু লাস্ট 4 মাস ধরে ওরা কিন্তু স্যালারি দিতে পারে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য স্যালারি কাট। স্যালারি মানে নো স্যালারি, কোনো স্যালারি দিতে পারে, রাইট? কিন্তু এখন এই মাস থেকে ওরা রেস্টোর করে নিয়েছে। নাও দে আর অ্যাডপ্টিং ডিফারেন্ট আদার রুলস, 5 days এ উইক করে দিয়েছে, আগে 6 days ছিল, এখন সপ্তাহে 5 দিন করতে হচ্ছে, স্যালারি রেস্টোর হয়ে গেছে। সো দিস সিচুয়েশন উইল বি ওভার ফর মেনি কোম্পানিজ, কোম্পানিজ হ্যাভ স্টার্টেড রিকভারিং। নেক্সট ইজ ফ্রিজ হায়ারিং ইন মেনি ইন্ডাস্ট্রিজ, যেটা আমরা বললাম নতুন কোনো হায়ারিং এই মুহূর্তে অনেক কোম্পানিতে হচ্ছে না। কোন ইন্ডাস্ট্রি গুলো বেশি এফেক্টেড হয়েছে, যেগুলো আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি, ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম, এয়ারলাইন্স, হসপিটালিটি, ডাইন ইন রেস্টুরেন্টস, মানে রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া, টেক অ্যাওয়ে বা হোম ডেলিভারি এগুলো চলছে, কিন্তু ডাইন ইন রেস্টুরেন্টের কিন্তু মার্কেটটা এখন অনেক কম। আউট অফ হোম এন্টারটেনমেন্ট মানে যেগুলো আমরা মুভি দেখতে যেতাম, যে আইনক্স, পিভিআর, মুভি হল, এগুলো তো বন্ধ, তারপরে ওটা কিন্তু মারাত্মকভাবে এফেক্টেড। নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। বিভিন্ন যে ইভেন্ট, সেমিনার, যে আমরা আজকে এই প্রোগ্রামটা করছি, এই প্রোগ্রামটা অনলাইনে করছি, এটা যদি COVID-19 না হতো তাহলে আমরা হয়তো কলেজ হতো একটা ফিজিক্যাল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট হতো। তাহলে দেখো যে ওই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে যারা অর্গানাইজ করতো তাদের কিন্তু একটা বিজনেস অপরচুনিটি ছিল। যারা ডেকোরেটার্স, যারা ওই চেয়ার টেবিল গুলো অ্যারেঞ্জ করতো, মাইক অ্যারেঞ্জ করতো, এগুলো করতো, তারা কিন্তু দে আর আউট অফ বিজনেস। থিঙ্ক দ্যাট এইরকম সেমিনার বা ওয়ার্কশপ তো বিভিন্ন জায়গায় কত বড় বড় রকমের হয়, এখন সবই অনলাইন হচ্ছে। তার মানে যে লোকগুলো ওই অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো করতো, ইভেন্টটাকে ম্যানেজ করতো, তারা কিন্তু আউট অফ বিজনেস হয়ে গেছে, তাদেরকে এখন অন্য কিছু ভাবতে হবে, রাইট? সো দিস আর দ্য ওয়ার্স্ট হিট ইন্ডাস্ট্রিজ, বাট ইন্ডাস্ট্রিজ হুইচ আর ডুইং ওয়েল, online education platform, healthcare, e-pharmacy, pharmaceuticals, e-commerce industry for the essential deliveries. Probably তোমরা জানো যে বিগ বাস্কেটের ডিমান্ড এত বেশি, লাস্ট 4 মাস বা 5 মাস ধরে ওরা টাইম মতো ডেলিভারি করতে পারে না। ওদের কাছে ডিমান্ড আছে, কিন্তু প্রচুর ডিমান্ড, বাট দে আর নট এবল টু ডেলিভার বিকজ অফ স্কেয়ারসিটি অফ দ্য ম্যান পাওয়ার। এন্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওই বিগ বাস্কেটের মার্কেটে কিন্তু আজকে সুইগি ঢুকে গেছে, আজকে জোম্যাটো এসে গেছে,
ওয়াও এসেনশিয়াল এসে গেছে, জিও মার্ট এসে গেছে। তার মানে তুমি ভাবো যে কত কোম্পানি একই বিজনেসের ভেতর ঢুকেছে, বিকজ দ্যাট ইজ ইন হিউজ ডিমান্ড and that is also generating lot of employment also. Next one is the IT and ITS, that is information technology and information technology enabled services. Another most important, probably a lot of you know that these platforms like the Netflix, Amazon, Disney, Hotstar, যেটাকে আমরা OTT প্ল্যাটফর্ম বলি, মুভি দেখি বা যেগুলো বাড়িতে বসে এন্টারটেনমেন্ট, মানে ইন হোম এন্টারটেনমেন্ট, এই যে কোভিড-19 এটা কিন্তু পুরো জিনিসটা চেঞ্জ করে দিচ্ছে, যে ওখানে আউট অফ হোম এন্টারটেনমেন্টের জায়গায় ইন হোম আমরা কি মুভি দেখছি না, আমরা দেখছি বাড়িতে বসে দেখছি। আজকে এটা ধরে নাও যে কাল থেকে বা 15ই দেখা যায় 1 সেপ্টেম্বর থেকে সমস্ত মুভি হল খুলে গেল, কতজন লোক যাবে মুভি দেখতে তার ফ্যামিলিকে নিয়ে, যে আমি ফ্যামিলিকে নিয়ে আমি একটা এন্টারটেনমেন্টের জন্য আমি একটা মুভি দেখতে যাবো, যাবে না ম্যাক্সিমাম লোক, বিকজ দে আর স্কেয়ার্ড দ্যাট বিকজ অফ দিস ইনফেকশন। সো দ্যাটস ওয়াই প্রবাবলি তোমরা জানো যে এখন এই নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন বা ডিজনি হটস্টারে ম্যাক্সিমাম মুভিজ রিলিজ হচ্ছে। কেন করছে? তার কারণ লোকে বাড়িতে বসে দেখতে চাইছে, তাহলে কনজিউমার যেটা চাইছে সেইভাবে বিজনেসটা রান করাতে হবে। এবার আমি ইন্ডাস্ট্রিগুলোর কথা কেন বললাম, তার কারণ হচ্ছে যে তার মানে এই যে স্লাইডটা, এখানে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে তার মানে এখানে জব জেনারেট হবে, জব জেনারেট হচ্ছে, এখনো চাকরি এই কোম্পানিগুলো আছে, তারা লোক নিচ্ছে। তাহলে আমাকে চোখ রাখতে হবে এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে লোক কোথায় নিচ্ছে, কি স্কিল সেটে নিচ্ছে, সেই স্কিল সেট কি আমার আছে, তাহলে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর জন্য আমাকে ডেভেলপ করে যেতে হবে। তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো এখনো হায়ার করছে এবং নেক্সট 2-3 বছর হায়ার করবে। আমি যদি ধরেই নিই যে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা আরো 1 বছর কন্টিনিউ হবে, তার মানে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু চলবে, ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু চাকরি হবে। তাহলে আমাকে এখানে খেয়াল রাখতে হবে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কি ধরনের চাকরি হচ্ছে এবং এখানে কি কি স্কিল সেট লাগছে, সেটা আমি ডেভেলপ করি, তাহলে আমি কিন্তু চাকরিটা পাবো, রাইট? তাহলে এই জায়গাটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। এটা আমাকে কিভাবে খেয়াল রাখবো? আমরা naukri.com দেখবো, timesjob.com দেখবো, খবরের কাগজগুলো দেখবো, যেগুলো বুধবার দিন দেখবে টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় অ্যাসেন্ট কলকাতায় চাকরির খবর আসে, মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকার সাথে আসে, বৃহস্পতিবার হিন্দুস্তান টাইমসের সাথে আছে, সেগুলো লোকাল চাকরির খবরগুলো পাবে। সেটা আমি বলছি না সাথে সাথে অ্যাপ্লাই করতে হবে, ওগুলো খেয়াল রাখলে বুঝতে পারবে যে ওখানে কি স্কিল সেট চাইছে, সেটা কি তোমার আছে কিনা, যদি না থাকে ডেভেলপ করো। এটাই হচ্ছে এমপ্লয়াবিলিটির জায়গাটা। যখন আজকে আমি হঠাৎ করে দেখলাম এইটা গ্রাজুয়েট চেয়েছে, তার সাথে এই স্কিল সেট, ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্টের ভালো নলেজ, আমি বললাম যে মোটামুটি তো জানি, শিখেছিলাম, অ্যাপ্লাই করে দিই। কিন্তু এটা ধরে নিতে হবে যদি ভালো নলেজ লিখে থাকে তার মানে সত্যি ভালো নলেজ লাগবে, কারণ বাকি যারা অ্যাপ্লাই করবে অনেকেই আসতে পারে খুব ভালো নলেজ নিয়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি চাকরিটা নাও পেতে পারি। তাহলে আমি আগে নিজেকে ডেভেলপ করি, তারপর যাই, এটা হচ্ছে জায়গাটা, রাইট? তাহলে সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো আমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। নাও হাউ ক্যান আই গেট এ জব, মানে যেগুলো আমরা আলোচনা করলাম সেটাই আমরা একটু ছোট ছোট করে জট ডাউন করেছি। তাহলে ফার্স্ট আমরা যেটা এতক্ষণ ধরে বারবার বলছি, টু বি গেইনফুলি এমপ্লয়েড ইউ নিড টু বি এমপ্লয়েবল। এমপ্লয়মেন্ট আর গেইনফুলি এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট তুমি চাকরি পেয়ে গেলে, কিন্তু যেটা তোমার যোগ্যতা বা যেটা তুমি পেতে পারতে, যেটার একটা বড় কেরিয়ার অপরচুনিটি আছে, সেটা কি তুমি পাচ্ছ, সেই কথাটাই হচ্ছে গেইনফুলি এমপ্লয়মেন্ট। তাহলে গেইনফুলি এমপ্লয়েড হতে গেলে কিন্তু আমাকে আগে এমপ্লয়েবল হতে হবে। নেক্সট, এটা খুব ভাবে আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে জব হান্টিং ইজ এ ফুল টাইম জব। জব হান্টিংটা জাস্ট আমার মনে হলো যে একটা ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে, একটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম, দ্যাট ইজ আমার জব শেষ, তার মানে ওরা আমাকে ডেকে নিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে জয়েন করিয়ে দেবে, এটা হবে না। আমাকে আমরা যেরকম জবে চাকরি করি না, যে দিনে 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা চাকরি করছি, আমাকে যদি চাকরি পেতে হয় আমাকে কিন্তু ওই দিনে 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা এফোর্ট দিতে হবে টু গেট দ্য জব, দেন অনলি উই মে ক্র্যাক সামথিং। আমি যদি দিনে 50টা জায়গায় সিভি পাঠাই, আমি হয়তো দিনের শেষে বা এরকম 50টা জায়গায় সিভি পাঠালাম, 1 সপ্তাহ ধরে আমি 6 দিন ধরলাম, মানে 300 জায়গায় পাঠালাম, তাহলে 3টে বা 4টে কোম্পানি আমাকে রিপ্লাই করতেও পারে, নাও করতে পারে, কিন্তু করতেও পারে। তার মানে এফোর্টটা কিন্তু আমার এতটা, এটা মানে আমি যদি এক্সপেক্ট করে বসে থাকি, একটা কাগজে অ্যাড বেরিয়েছে, naukri.com এ অ্যাড বেরিয়েছে, বা কেউ আমাকে জানালো যে এখানে সিভি পাঠা, তো আমি একটা পাঠিয়ে বসে থাকলাম, আমি বসে রইলাম যে তারা আমাকে একটা ডেকে নেবে ইন্টারভিউ। তারপর বললো কোথায় সিভি পাঠাতে বললেন, আমি সিভি পাঠালাম, ডাকলো না কেন? তখন এটা মাথায় আসতে পারে যে ডাকলো না কারণ আমাকে ও তো নিজেরা কোথা থেকে এটা সিলেক্ট করে নিয়েছে, আমার সিভিটা দেখেনি। কিন্তু বরঞ্চ উল্টো দিক থেকে ভাবো, তোমার সিভিটা হয়তো তারা শর্টলিস্ট করতেই পারেনি, বিকজ অন্যরা যারা পাঠিয়েছে তোমার থেকে বেটার ছিল। তার মানে এইটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাকে কিন্তু ওই একটা বা দুটো জায়গায় অ্যাপ্লাই করে আমি বসে থাকলাম যে আমি তার মানে ওরা ইন্টারভিউতে ডেকেই নেবে, আমি চাকরিটা পেয়েই যাবো, ইট ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট, হবে না।
আমাকে ম্যাক্সিমাম জায়গায় রিচ করতে হবে। তাহলে সেই জন্য আমি বলছি যে এটা ফুল টাইম জব। আমাকে দিনে আমাকে যদি সত্যি সত্যি সিরিয়াস অ্যাবাউট গেটিং এ জব, I need to invest 8 hours, 9 hours in a day to get a job. Either for application, either for preparation, either for identifying the skill set, কি স্কিল সেট চাইছে আমি ওটাকে ডেভেলপ করি। এই কোশ্চেন গুলো আগের ইন্টারভিউতে করেছিল, আমি বলতে পারিনি, ডেভেলপ করি। আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? তো এই জায়গাটা নেক্সট হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ হুইচ আর হায়ারিং এন্ড উইল বি হায়ারিং, যেটা আমি বললাম, যেটা ইন্ডাস্ট্রি কটা লিস্ট আমি বার বললাম, এই ইন্ডাস্ট্রি গুলো হায়ার করবে। তাহলে এই লিস্টটা আমি আগে বানিয়ে ফেলি। আইডেন্টিফাই হোয়াট কাইন্ড অফ স্কিল সেটস দে আর লুকিং ফর, এরা কি কি চাইছে। এরা কি গ্রাজুয়েট চাইছে, বুঝে গেলাম, কিন্তু গ্রাজুয়েটের সাথে কি চাইছে, আর কি কি স্কিল সেট চাইছে সেটা আইডেন্টিফাই করলাম। আস্ক ইয়োরসেলফ, ডু আই হ্যাভ দোজ রিকোয়ার্ড স্কিল? যদি স্কিল গুলো কি আমার আছে, ইফ ইউ হ্যাভ দোজ স্কিলস, নার্চার দেম। ফাইন, তোমার স্কিল আছে, তোমার নতুন করে কিচ্ছু করার দরকার নেই, জাস্ট ওকে নার্চার করতে থাকো, ডেভেলপ করো। যদি না থাকে, ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ দোজ স্কিলস, দেন ডেভেলপ দেম and be ready for the right opportunity. So when the opportunity will come, you do not have to waste, যা ওই জায়গাটার জন্য আমি রেডি নেই, ওই কোশ্চেনটা করলে তো আমি পারবো না। It should not happen. তাহলে this is the readiness program for getting a job in any situation, be it be a pandemic situation or a non-pandemic situation. Any situation this model will work. এটাই কাজ করে। ওকে, নাও তারপরে আমরা কি করব? ডেভেলপ এ ভেরি গুড প্রফেশনাল সিভি, রাইট? সিভির কথা যদি আমরা বলি, একটা সিভি যদি আমরা কাউকে পাঠাই, একটা সিভির পেছনে একজন এইচআর ম্যাক্সিমাম সময় দেয় 30 সেকেন্ড। তাহলে তুমি ভাবো 30 সেকেন্ডের মধ্যে একটা সিভির কতটা দেখতে পারে? পুরোটা দেখা সম্ভব নয়। কতটা দেখে? একটা যদি এক পাতার সিভি, তাহলে একজন ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে সিভি হওয়া উচিত সবসময় এক পাতার, তার থেকে বেশি হওয়া উচিত নয়। এই এক পাতার হাফ পাতা একজন এইচআর দেখে, বাকিটা দেখে না, মানে প্রথম হাফটুকু, সেকেন্ড হাফটুকু কিন্তু দেখে না। তার ফলে তুমি যা যা বলতে চাইছো সেগুলো প্রথম হাফের মধ্যে রাখতে হবে। এবার তুমি কি কি বলতে চাইছো, তোমাকে কি দেখে শর্টলিস্ট করবে, ইন্টারভিউতে ডাকবে? তোমার নাম, তোমার বাবার নাম, তোমার অ্যাড্রেস, এগুলো দেখে ডাকবে না। তার মানে ওগুলো আমি ওপরে দেবো না। তাহলে আমি ওপরে কি দেবো? ওপরে দেবো এটাই যে আমার কোয়ালিফিকেশন কি আছে সেটা দেবো, আমার অবজেক্টিভ কি সেটা দেবো, এবং আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলসটা দেবো। একদম ওপরে যেন আমার নাম, ফোন নাম্বার, ইমেল আইডিটা খুব বড় বড় করে লেখা থাকে। কারণ আমি তোমার সিভিটা দেখলাম, ওকে ফাইন, আমি চাইছি একদম বিকম গ্রাজুয়েট, ওর বিকম করা আছে, ডাকবো। আমি যদি প্রথম দিকে একদম উপরের দিকে তাকিয়ে ফোন নাম্বার না দেখতে পাই, ট্রাস্ট মি, আমি নিচের দিকে দেখবো না সিভিটার। ও আচ্ছা, তার মানে ফোন নাম্বার দেয়নি, সিভিটা ফেলে দাও। আমার কাছে আরো 500টা সিভি পড়ে আছে, কি দরকার এই সিভিটা দেখে? আমি কেন সময় নষ্ট করবো? ও সিভিটা ওপরে ফোন নাম্বার দেয়নি, ওপরে লিখেছে তার ন্যাশনালিটি কি, জেন্ডার কি, এগুলো জেনে আমি কি করবো এখন? এগুলো আমার দরকার নেই। আমি জানতে চাইছি ওকে আমি কল করবো, ফোন নাম্বার আছে, নেই, ছেড়ে দাও। ইমেল আইডিটা দেখতে পেলাম না, আমি সিভি একটা ইমেল পাঠাবো, ইনভিটেশন পাঠাবো ইন্টারভিউর জন্য, ইমেল আইডি নেই, দিল না, আমি ডাকলাম না। সো ইম্পর্টেন্ট, এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে আমাকে। নেক্সট, ইমেল আইডির ক্ষেত্রে যেহেতু বললাম সেজন্য একটুখানি বলে দিই। আমরা অনেক ইমেল আইডি দেখি, একটা অদ্ভুত নামের ইমেল আইডি, ঠিক আছে, তার ডাক নাম, তার সাথে একটা নাম্বার, এরকম কিছু একটা অদ্ভুত। ডোন্ট ডু দ্যাট। অলওয়েজ ক্রিয়েট অ্যান ইমেল আইডি উইথ ইউর নেম। লাইক আমি যদি বানাই, আমার নাম হচ্ছে অমিতাভ গুপ্ত, আমি ট্রাই করবো অমিতাভ.গুপ্ত@gmail.com, এটাই বানানোর চেষ্টা করবো। যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে আমি কি করবো, অমিতাভ.গুপ্ত এটা সাজেস্ট করবে, দেখবে ইমেল, জিমেল থেকে, যে অমিতাভ.গুপ্ত 1 2 3, ফাইন, ওটা অ্যাকসেপ্ট। তার মানে আমার নামটা থাকলো, তাহলে ইট উইল বি ইজিয়ার ফর মি অর দ্য এইচআর, তার পক্ষে কিন্তু খোঁজাটা সহজ এবং লেখাটাও সহজ। না হলে একটা অদ্ভুত নামের যদি করা হয় সেম জিনিসটা, যাতে না হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে। সো প্রিপেয়ার এ প্রফেশনাল সিভি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ সিভি ইজ দ্য ফার্স্ট থিং যেটা দেখে তোমায় কিন্তু শর্টলিস্ট করবে। সিভি যদি পছন্দ না হয়, ইন্টারভিউতেই ডাকবে না। ফরগেট অ্যাবাউট তুমি ইন্টারভিউ কতটা ভালো দেবে, ডাকবেই না ইন্টারভিউতে যদি সিভিটা ঠিকঠাক না থাকে। সুতরাং প্রফেশনাল সিভি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট ওয়ান, ড্রাফট অ্যান এক্সেলেন্ট কভার লেটার। কভার লেটার কোনটা? যেটা আমরা দরখাস্ত বলি আর কি, সিম্পল অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। যখন আমরা এখন তো এমনি কোথাও পাঠাতে পারবো না, আমাকে ইমেলেই পাঠাতে হবে। তাহলে ইমেলের বডিতে আমাকে লিখতে হবে, ডিয়ার স্যার, উইথ রেফারেন্স টু দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশড ইন দ্য naukri.com, আই এম অ্যাপ্লাইং ফর দ্য পোস্ট অফ মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ অর দ্য অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভ, এনিথিং যেটা দিয়েছে, প্লিজ ফাইন্ড মাই সিভি ফর দ্য ডিটেল ইনফরমেশন। And before that you will be writing that I am a BCom graduate from RBC college or any college, যেটা তোমার কলেজের নাম, and little bit of certification, ছোট করে তোমার ব্রিফ প্রোফাইলটা ওখানে লিখতে হবে। ওকে, এন্ড তলায় অবশ্যই তোমার সিগনেচারে তোমার নাম, তোমার ফোন নাম্বার, তোমার ইমেল আইডি যেন অবশ্যই থাকে,
যাতে দেখো এরকম সিচুয়েশন আমার হতেই পারে, আমার আর্জেন্ট দরকার, প্রচুর মেল আসছে, সিভি আসছে, আমার প্রত্যেকটা মেলের অ্যাটাচমেন্ট খুলে সিভি দেখার সময় নেই। তখন আমি কি করবো, আচ্ছা ঠিক আছে বিকম আছে বলছে এবং ট্যালি জানে বলছে, তাহলে ডাকা যেতে পারে, ফোন নাম্বার কোথায়, ফোন নাম্বারটা কি তোমার সিগনেচারে আছে, তাহলে সাথে সাথে আমি ফোন করলাম। যদি না থাকে তাহলে কিন্তু দেয়ার আর চান্স, তুমি যদি ফোন নাম্বার ওখানে না দাও, দেয়ার আর চান্সেস আবার সিভিটা খুলতে হবে, আবার ফোন নাম্বারটা নিতে হবে, ওয়েস্টেজ অফ টাইম, ছেড়ে দাও। তাহলে যার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে তাকে কল করো। তার মানে এই জায়গাটা আমি এইচআর কিভাবে ভাবছে সেই ভেবে কিন্তু আমায় কথা বলতে হবে, ভাবতে হবে। তাহলে সেই হিসেবে কিন্তু সেই জন্য আমরা ইমেল যখন করব, কভার লেটারে আমি বডিতে ওটা পুরোটা লিখছি, সিগনেচারে নাম এবং তোমার এটা লিখছি, কি বলে, ফোন নাম্বার, যাতে আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারে, রাইট? সো দ্যাটস দ্য আইডিয়া। নেক্সট ওয়ান, এবং সেটাকে কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে। মানে আমি আজকে ফ্লিপকার্টে একটা জবে অ্যাপ্লাই করছি লজিস্টিক্স এক্সিকিউটিভের জন্য, তার জন্য যে কভার লেটার, আর কালকে আমি টিসিএস এ অ্যাপ্লাই করছি প্রসেস অ্যাসোসিয়েটের জন্য, কি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্টের জন্য, দেন কিন্তু কভার লেটারটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। কভার লেটার কিন্তু তোমার প্রতিটা জবের ক্ষেত্রে চেঞ্জ করতে হবে, যে জবের জন্য এটা অনেকেই যেটা করে কি ফরওয়ার্ড করে দেয়। ডোন্ট এভার ফরওয়ার্ড এনি ইমেল টু দ্য এইচআর, দে ডোন্ট লাইক ইট। তার মানে কি, তুমি যদি কাউকে ফরওয়ার্ড করে, তুমি একটা ফ্লিপকার্টে পাঠিয়ে দিয়েছো, এবার কালকে একজন বললো টিসিএস একটা ওপেনিং আছে, বলে ঠিক আছে ইমেল আইডিতে আমি মোবাইল থেকে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। ডোন্ট এভার ডু দ্যাট। সেপারেটলি ড্রাফট অ্যান ইমেল, আদারওয়াইজ দে উইল ফরওয়ার্ড কথাটা লেখা থাকবে, আসবে উপরের ইমেল আইডি, আগে কাকে পাঠিয়েছো সেটাও চলে আসছে, আমার কাছে আসলো, আমি টিসিএস আর এইচআর, আমি দেখলাম তার মানে ও আমাকে ইম্পর্টেন্স দেয় না, ও ফ্লিপকার্টকে ইম্পর্টেন্স দেয়, ফ্লিপকার্টে সিভি পাঠিয়েছে এবং সেটাকে আমাকে ফরওয়ার্ড করেছে, ছেড়ে দাও, ফ্লিপকার্টে চাকরি করবো, আমি কেন দেখবো? সো দিস ইজ হ্যাপেনিং। তো সেই কারণে ড্রাফট মেল সেপারেটলি, ডোন্ট ফরওয়ার্ড। ওকে, যদি ফরওয়ার্ড করো তাহলে প্রপার যেন এডিটিং থাকে, যাতে বোঝা না যায় ইট ইজ ফরওয়ার্ডেড। ওকে, সো দ্যাট ইজ প্রফেশনাল লুকস ফটোগ্রাফ, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। একটা ঠিকঠাক ভাবে একটা ফটোগ্রাফ নিতে হবে, পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ, সেটা রেডি রাখতে হবে, সেটা দিতে হবে। জাস্ট নট অনেকেই যেটা করছে আজকাল, যেটা সেলফি তুলে নিল এবং সেটা একটা প্রিন্ট আউট বার করে, ডোন্ট ডু দ্যাট, হ্যাভ এ প্রফেশনাল লুকস ফটোগ্রাফ। নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইনভেস্ট ফর ইউর ড্রেস ফর দ্য ইন্টারভিউ। দুটো সেট ড্রেস নিজের জন্য রেডি রাখতে হবে, মানে কোনো এক্সকিউজ নয়। আমাকে অনেকেই বলে যে হয় না আমার এখন খুব খারাপ অবস্থা, ড্রেস আমি ভালো কিনবো করতে গিয়ে, মানে কোম্পানি উইল নট বদার। আমি একটা বা দুটো সেট ড্রেস আমাকে রেডি রাখতে হবে, একটা প্রপার, আমরা বলছি না খুব এক্সপেন্সিভ শুট বা এক্সপেন্সিভ কোনো ড্রেসেস, এটা নয়, কিন্তু একটা সেপারেট ক্যাটাগরি দুটো থাকলে, একটা ফর্মাল একটা শার্ট প্যান্ট, মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই, যেটা ফর্মাল ড্রেস বলে সেগুলো একটা রেডি করা থাকলো, যাতে ইন্টারভিউর দিন হঠাৎ করে আজকে বললো কালকে একটা ইন্টারভিউ আছে, তখন তুমি দেখছো তোমার ড্রেসটা রেডি নেই, আজকে ইস্ত্রি করতে হবে, আয়রন করতে হবে, আজকে তো লকডাউন, সব বন্ধ, কি হবে? তার মানে কি, বিকজ অফ দ্যাট লকডাউন এন্ড বিকজ অফ দ্যাট ইস্ত্রি করা নেই বলে তুমি একটা ইন্টারভিউতে যেতে পারছো না। যদি ইন্টারভিউতে শ্যাবি ড্রেসে যাও, নোবডি উইল সিলেক্ট ইউ, বিকজ দ্য ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ দ্য লাস্ট ইমপ্রেশন, রাইট? তার মানে এই দুটো, অ্যাটলিস্ট দুটো ড্রেস আমাকে রেডি রাখতে হবে, যে কোনো সময় ওটা আমি অন্যভাবে ইউজ করবো না, ইন্টারভিউ হলেই ইউজ করবো, ঠিক আছে? তাহলে এটা আমাকে রেডি রাখতে হবে। নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিপ অ্যাটলিস্ট 10 কপিস অফ সিভি প্রিন্ট আউট। একদম প্রপার সিভি যেটা রেডি করেছি, প্রফেশনাল সিভি, সেটা 10টা প্রিন্ট আউট আমার একটা ফোল্ডারে রাখা থাকবে। নো জেরক্স। অনেকে যেটা করে যে একটা করলো, অনেকগুলো জেরক্স করে নিল, এবং সেগুলো একটা জেরক্সের পর জেরক্স, জেরক্সের পর জেরক্স হতে হতে কি হয়, একটা মানে একটা লেয়ার চলে আসে, কালো রঙের দাগ পড়ে যায়, তাহলে কিন্তু ইট লুকস ব্যাড। তাহলে অ্যাটলিস্ট 10টা সিভি, বেশি পয়সা নেবে না, 1 টাকা 2 টাকা হয়তো খরচা পড়বে প্রিন্ট আউটে, আজকাল পড়ে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট প্রিন্ট আউট, রেডি করে রেখে দাও, 20 টাকা খরচা করাই যায় একটা সিভির জন্য। তো ওখানে সিভিটা রেডি থাকলো। At least 5 sets of photocopies of all the documents. I mean, যে মাধ্যমিকের মার্কশিট, উচ্চ মাধ্যমিকের মার্কশিট, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, যা যা লাগে একটা চাকরির জন্য, সেই ডকুমেন্টের 5টা সেট যেন আমার কাছে রেডি থাকে। এটাও একই ঘটনা দেখবে যে আমি ভেবেছিলাম ওটা জেরক্স করে নেবো ইন্টারভিউর সামনে গিয়ে, মানে অফিসের সামনে গিয়ে, কিন্তু কোনো জেরক্সের দোকান পেলাম না। এবং একদম সিম্পল, তুমি ভাবো যে লোকটা জমা করলো, একটাই ভ্যাকেন্সি আছে, 5 জন গেছিল, 4 জন জমা করেছে, 1 জন জমা করেনি, ওরা কিন্তু ওয়েট করবে না, ওই 4 জনকে দিয়ে ওরা ইভালুয়েট করে নেবে, ওরা বলবে না ঠিক আছে তুমি কালকে জমা দিয়ে দাও, করবে না কিন্তু, ফ্যাক্ট। তো এটা খেয়াল রাখতে হবে, সেই জন্য এটা 5 কপি আমি রেডি রাখবো। এন্ড 10 কপি অ্যাটলিস্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ আমার একদম রেডি, যে পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ দাও, দুটো নেই না, এখন স্টুডিও বন্ধ, আজকে দিতে পারলো না, অনেক রকম প্রবলেম হতে পারে। তো সেই জন্য কি করতে হবে, যে উই হ্যাভ টু বি রেডি উইথ দিস থিংস, বিকজ দিস ইজ ম্যান্ডেটরি। তার মানে কি, এটা যে আমি যেগুলো এতক্ষণ বললাম সেগুলোর মানেই হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো করলাম তার মানে আমি কি চাকরি পেয়ে যাবো? নো, এটা তো জাস্ট বেসিক থিং।
these are the you have to maintain, এগুলো ছাড়া হবে না। So these are the things you need to be ready. CV বানাও, কভার লেটার বানাও, প্রফেশনাল লুক সিভি থাকলো, ওকে, ড্রেসটা ঠিকঠাক থাকলো, ডকুমেন্ট গুলো সমস্ত জেরক্স করা থাকলো, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নাম্বার অফ ফটোকপিস থাকলো, সিভি মানে ইয়ে থাকলো, ফটোগ্রাফ থাকলো। সো উই শুড বি রেডি উইথ ইট, সো দ্যাট এনি টাইম দ্য অপরচুনিটি কাম। হঠাৎ করে আজকে দেখলো একটা খবরের কাগজে অ্যাড এসছে কালকে আর্জেন্ট ইন্টারভিউ, আমি যেতেই পারলাম না কারণ আমার এগুলো রেডি নেই, সিভি প্রিন্ট করা নেই, ডকুমেন্ট জেরক্স নেই, ফটো তোলা নেই, সবকিছু আছে, ওরা বলেছে আধার কার্ড ম্যান্ডেটরি, আধার কার্ডের জেরক্স নেই। তো এগুলো আমায় খেয়াল রাখতে হবে, যেগুলো যা যা দরকার সেগুলো যেন আমার কাছে ফোল্ডারে একদম 100% রেডি থাকে। এবার আমি কি করব, নাও ইউ হ্যাভ গট অ্যান ইন্টারভিউ কল, এবার তুমি একটা এগুলো সমস্ত কিছু তোমার রেডি, এবার তুমি ইন্টারভিউ একটা কল পেয়ে গেছো, এবার কি করবে, যে কালকে ইন্টারভিউ আছে কি পরশু ইন্টারভিউ আছে। ফার্স্ট থিং ইউ আর গোইং টু ডু ইজ দ্য ভিজিট দ্য কোম্পানি ওয়েবসাইট। ফার্স্ট জব, যে কোম্পানি থেকে ইন্টারভিউ কল এসছে ওয়েবসাইটে চলে যাও, find out as much as you can about the employer or the company. কোম্পানি সম্বন্ধে যত ইনফরমেশন আছে নিয়ে নাও, which industry they belongs to, এই কোম্পানিটা কোন ইন্ডাস্ট্রি, এটা ট্রাভেল ট্যুরিজমের, এটা ই কমার্সের, এটা আইটি কোম্পানি, আইটিএস কোম্পানি, এফএমসিজি কোম্পানি, কোন ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করে এই কোম্পানিটা, সেটা চেক করো। হ্যাভ দে রিসেন্টলি সাইনড এনি নিউ কন্ট্রাক্ট, নতুন কোনো কন্ট্রাক্টে কি গেছে এই কোম্পানিটা এখন, ইনফরমেশন যদি থাকে ইউ ক্যান গো টু দ্য নিউজ সেকশন অফ দ্য ওয়েবসাইট, ইউ উইল বি গেটিং অল দ্য ইনফরমেশন। লিস্ট ইজ এন্ডলেস, যত এই কোম্পানিটা সিইও কে, এই কোম্পানিটা হেডকোয়ার্টার কোথায়, এই কোম্পানিটা কবে স্টার্ট হয়েছিল, কি কি প্রোডাক্ট আছে, যত ইনফরমেশন কালেক্ট করবে তত ভালো। তাতে কি হবে, ইন্টারভিউ যখন দিতে যাবে তখন একটা কোশ্চেন ওরা জিজ্ঞেস করে যে এই কোম্পানিতে তুমি জব করতে কেন চাও, বা হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট মাই কোম্পানি, then you will be able to give lot of information, then the company will be convinced you are very much interested about the job, that's why you have searched. আদারওয়াইজ অনেক ক্ষেত্রে আমরাও যখন ইন্টারভিউ নিই আমরা দেখেছি এই কোম্পানি মানে কি কারণে ইন্টারভিউ দিতে এসছো, না আমাদের কলেজের স্যার অ্যাকচুয়ালি বললেন ইন্টারভিউটা দিতে সেই জন্য এসেছি। দ্যাট মিনস ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড টু গেট দ্য জব ইন্টারভিউ, ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড টু গেট দ্য জব, তোমার কলেজের স্যার বলেছে সেই জন্য তুমি এসছো। আমি এই কথাটা বলার সাথে সাথে কিন্তু তার 10 মিনিট ইন্টারভিউ নিক, 2 ঘন্টা ইন্টারভিউ নিক, তুমি কিন্তু ওই অ্যান্সারটার জন্য রিজেক্ট হয়ে গেছো আর নেবে না। দ্যাট মিনস ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড। না আমার কোম্পানি সম্বন্ধে কি জানো, বললো না স্যার আমি তো সময় পাইনি, কাল রাত্রে খবরটা পেলাম, সকালবেলায় যদি ইন্টারভিউ দিতে চলে আসলাম, দেখা হয়নি, ইউ আর রিজেক্টেড। আর কিছু কথাই বলবে না, ওরা বলবে হয়তো অনেক কথা, তুমি যেহেতু অনেক দূর থেকে ইন্টারভিউ দিতে এসছো, বাট রেস্ট অ্যাসিওরড দে আর নট গোইং টু সিলেক্ট ইউ। ওকে, সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমাকে এই হোমওয়ার্কটা করতেই হবে, যেখানে যে আমার যদি একদম সময়ও না থাকে, আমার তো ট্রাভেলিং এর সময় আছে, যেটুকু সময় যাচ্ছি সেইটা আমি মোবাইলে দেখতে দেখতে আমি যাবো যে এই কোম্পানি ওয়েবসাইটটা দেখবো, কি কি সেগমেন্টস আছে সেগুলো আমি চেক করবো। Otherwise কিন্তু you'll be in problem because you need to understand it's very competitive world. Okay, for one vacancy there are maybe 100 people, so if you have to crack, you have to be ready, otherwise there is no option, because the company is going to find the best people, okay, those who can be most suitable for the company, so that you need to identify. Next one is very little can compare to the confidence boost you can get from a good sweat fest with 12 to 24 hours. জেনারেলি এটা বলছে, এটা অনেক রিসার্চারই বলেছে, যদি ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার 20 থেকে মানে 10-12 ঘন্টা আগে যদি একটু জিমে যাও, একটু এক্সারসাইজ করো, তাহলে কিন্তু কনফিডেন্স লেভেল বাড়ে। কেন হয়, ইওর মাইন্ড উইল বি শার্পার, ইওর আইজ আর ক্লিয়ারার, and your overall sense of well-being is greatly enhanced after little gym time. আমি বলছি না যে জাস্ট ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে জিমে চলে গেলে, সেটা নয়, অ্যাটলিস্ট 10 ঘন্টা আগে, 12 ঘন্টা আগের দিন রাত্রেবেলা, তাহলে ইওর কনফিডেন্স লেভেল উইল বি বুস্ট আপ। Okay, so that is one of tips you can have. Next is that is very important, make certain that you have taken enough rest before the day of the interview, I mean before that night, actually the morning there is an interview, so you can celebrate after you land up a job, but avoid such festivities in the night before. যে বন্ধুরা বললো চল আজকে আমরা একটা জন্মদিনের পার্টি আছে, আমাদের বাড়িতে আজকে থাকবি, তুমি জানো কালকে ইন্টারভিউ আছে, ইউ নো যদি বন্ধুদের সাথে ওই পার্টিতে যাও তাহলে তোমাকে রাত 2টো, 2:30, 3টের আগে ঘুমাতে পারবে না। ডোন্ট ডু দ্যাট। তাহলে কি হবে, পরের দিন ইউ উইল বি ইউয়ানিং, হাই উঠবে, ইন্টারভিউর সময় চোখের তলাটা ফুলে থাকবে, তার মানে তুমি ভালো করে ঘুমাওনি, and automatically that your first impression will be lost. So rest assured, in the day before, I mean the night before the job, you should not you should take enough rest, so that is important. So this is very important. A smart approach in today's job market is to assume that you are facing stiff competition for any one position. এটা ধরেই নিতে হবে যে একটা পজিশনের জন্য অনেকে আসবে, তার মধ্যে থেকে আমাকে বেস্ট প্রমাণ করতে হবে, তার জন্য আমাকে তৈরি হতে হবে। আমি ধরে নিলাম যে ঠিক আছে ওরা তো দিয়েছে, আমি সিভি পাঠিয়েছি, আমি পেয়েই যাবো,
এই ওভার কনফিডেন্স জিনিসটা থাকার ভালো না। কনফিডেন্স ইজ গুড, বাট দিস ওভার কনফিডেন্স থেকে যে পেয়ে যাবো কোনো অসুবিধা, দিস শুড নট হ্যাপেন। Okay, you need to understand there will be lot of people will be coming because due to this recession period that will happen, because lot of people are losing job. You know, even the top colleges are not able to give jobs. Okay, বড় বড় যেখানে IIM বা IIT এরকম জায়গাতে IIM এ প্রচুর ছেলেরা যারা MBA করেছে IIM থেকে তারাও চাকরি পাচ্ছে না। তার ফলে these people will also come for the interview. You need to understand that. So competition is much higher. So you need to prepare accordingly. Be the best you can be by following the discussed. আমরা যেগুলো আলোচনা করলাম সেগুলো যদি আমরা রেগুলার প্র্যাকটিস করি তাহলে ডেফিনেটলি our chances of getting the job would be higher. Your odds of having a successful interview will be greatly enhanced. ঠিক আছে, একটা ইন্টারভিউ ভালো দেওয়ার চান্স অনেকটাই এসে যাবে যদি আমরা এগুলো প্র্যাকটিস করি। সো ইউ উইল বি ওয়ান স্টেপ ক্লোজার টু ইয়োর নেক্সট পজিশন। এটা বলা হচ্ছে না এগুলো করা মানেই তুমি কালকে একটা চাকরি পেয়ে যাবে, ইট ইজ নট, বাট ইউ উইল বি, ইউর চান্সেস উইল বি হাইয়ার। এটা আমরা যদি রেগুলার করতে থাকি তাহলে আমাদের ডেফিনেটলি একটা চান্সেসটা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই বেড়ে যাবে। ওকে, নাও আমরা এবার আলোচনা করে নিই একটু একটু যে হোয়াট আর দ্য দিস থিংস, আই মিন ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেন, যেগুলো ইন্টারভিউতে খুব কমনলি জিজ্ঞেস করা হয়। বলা হয় না যে আমাদের পরীক্ষার আগে আমাদের স্যারদের কাছে কি সাজেশন চাই যে এইবার কি কোশ্চেন আসবে, একটু আমরা তাহলে ওগুলো প্রিপেয়ার করবো। ঠিক সেরকম ভাবে এই যে কোশ্চেন গুলো আমি যেটা বলছি সেই কোশ্চেন গুলো কিন্তু মোস্ট কমন কোশ্চেন, ধরেই নাও তোমাকে জিজ্ঞেস করবেই এই কোশ্চেন গুলো। তাহলে আমি যদি জানি এই কোশ্চেন গুলোই আসবে 100% অ্যাসিওর, তাহলে আমি আগে থেকে সেগুলো আমি যদি প্রিপেয়ার করি, রিহার্স করি, প্র্যাকটিস করি, তাহলে আমার ইন্টারভিউ ভালো হতে বাধ্য। তাহলে দিস আর দ্য কোশ্চেন। নাম্বার 1, টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, যে তোমার নিজের সম্বন্ধে বল। ফ্রেশার লেভেল ইন্টারভিউ এর জন্য 90% সিলেকশন এই অ্যান্সারের বেসিসেই হয়। বাকি অনেক কিছু হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে, কিন্তু তোমার সিলেকশন বা রিজেকশন এটার উপরই হয়। কারণ তুমি তো নিজের সম্বন্ধে নিজে ভালো জানো, তার মানে সেটা কত ভালো করে বলতে পারছো অ্যাজ পার দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য কোম্পানি, কোম্পানির রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী বলতে পারছো কিনা, রাইট? কোম্পানি চাইছে হয়তো সে ফর এক্সাম্পল মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ, তাহলে তুমি মার্কেটিং এক্সিকিউটিভের জন্য ইন্টারভিউ দিতে গেছো। এবার টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ এ ইউ আর ডিসকাসিং লট অফ অ্যাবাউট ইয়োর বিকম, অ্যাকাউন্টস, ট্যালি, you know these things, I mean all accounts related এর কথা তুমি বলছো। I am very good in accounts, I know trial balance, I know the say journal entry, ledger entry, tally, I have lot of experiences। তুমি এই কথাগুলো আমি যদি বলি তাহলে বিইং এ HR আমি কি ভাববো? তার মানে তুমি খুব ইন্টারেস্টেড হচ্ছে অ্যাকাউন্টস এর জবের জন্য, তার মানে তুমি সেটাই করতে চাইছো। তাহলে আমি যদি তোমায় মার্কেটিং এর কাজ দিই তার মানে তুমি সেটা করতে চাইবে না, তার মানে আমি তোমাকে নেব না। তার মানে টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফটা আমি কিভাবে, ওখানে যদি আমি এটা বলতাম দো আই এম এ বিকম গ্রাজুয়েট বাট ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড ইন দ্য মার্কেটিং জবস বিকজ মার্কেটিং ইজ the major core activity of any business, and I am very much passionate about it. Without marketing no company cannot survive, and the marketing professionals are having a very good career opportunity, so I want to become a successful marketing professional, so that's why I am here for the interview। এই কথাটা যদি আমি ওখানে বলি তাহলে কিন্তু আমার চান্সেস অফ গেটিং সিলেকশন উইল বি হাইয়ার। আবার ভাইস ভার্সা আমরা যদি বলি কোনো অ্যাকাউন্টস এর জবের ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে গেছি, সেক্ষেত্রে আমি যদি বলতে থাকি যে আমি মার্কেটিং এ খুব ভালো, আমি মার্কেটিংটা করতে চাই, এটা বলি, তাহলে কিন্তু আমার চান্সেস উইল বি রিডিউস। সেখানে আমাকে অ্যাকাউন্টস এর কথাটা বেশি বলতে হবে, কারণ ওটা সেটাই জানতে চাইছে। So that is very important. So tell me something about yourself. এর basic idea হচ্ছে you should talk about first your name, your location. That is very very important. I am Mr. X and I am from Noihati, West Bengal. এই জায়গাটা বলাটা এই কারণেই দরকার কারণ তারা চাইছে কোনো একটা মানে জানতে চাইছে কোন অ্যাড্রেস থেকে লোকটা আসছে। ডিটেইলড অ্যাড্রেস আমি বলবো না, আমি জাস্ট লোকেশনটা বলবো যে মাই নেম ইজ Amitava Gupta, I am from Kolkata. Okay, now we'll be talking about my qualification. I am recently graduate in BCom from RBC College, Noihati, under State University of West Bengal State University, with this percentage. If you have a good percentage, you can talk about that. Before that, I have completed my 10+2 or HS in this year, in this month. Before that, I have completed my 10. As far as my computer knowledge is concerned, I am having these things. এই কথাগুলো বল। এইবার বাকি কথা কোনটা বলবো, কি স্কিল সেট আছে, কি হবিস, কি ইন্টারেস্ট, এগুলো সবই কিন্তু যে জবে আমি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি তার কথা মাথায় রেখে বলতে হবে। যেটা আমি বললাম, এটা কিন্তু কাস্টমাইজ করতে হবে টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, এবং সেটা রেডি করতে হবে, রিহার্স করতে হবে। এটার উপর বেস করেই কিন্তু সিলেকশন বা রিজেকশন হয়। তাহলে এটা আমার খেয়াল রাখতে হবে, এটা যেন আমি উইদাউট ফাম্বল কনফিডেন্টলি এই অ্যান্সারটা দিয়ে দিতে পারি।
নেক্সট, হোয়াই শুড আই হায়ার ইউ, আমি তোমায় কেন নেব। দেন আমাকে কি বলতে হবে, আমার কি কি স্কিল সেট আছে, ওদের কি কি স্কিল সেট দরকার, সেটাকে ম্যাচ করাতে হবে। ইউ শুড হায়ার মি বিকজ ইউ আর লুকিং ফর এ বিকম গ্রাজুয়েট who is having very good knowledge in trial balance and balance sheet. I am having that. I am very good in analysis of the trial balance and the balance sheet. You are looking for someone who knows tally. I know tally. You are looking for someone who is having excellent communication skill. I am having excellent communication skill. That is the reason you should hire me. You know, skill set they are looking for, skill set you are having, match that, talk about that, right? So that's the idea. That is why should I hire you. What are your strengths? Identify আগে ওইখানে বসে ভাবতে গেলে হবে না কিন্তু। We need to identify strength beforehand. 4 থেকে 5টা আমি আইডেন্টিফাই করে রাখবো যে these are the strength I am having. Okay, we'll be talking about that. These are my communication skill, presentation skill, hard working, negotiation skill. যেটাই বলবে ভাবতে হবে এবং তার একটা এক্সাম্পল ভেবে রাখতে হবে, কারণ এটা কিন্তু পরের কোশ্চেন হবে। তুমি বলছো হার্ড ওয়ার্কিং, গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল ওয়্যার ইউ হ্যাভ শোড ইউর হার্ড ওয়ার্ক। তখন তুমি বলে যে আমি কলেজ ফেস্ট হচ্ছিল, কলেজ ফেস্টের সময় একটা হঠাৎ করে দুটো ঝড় হলো, ঝড়ের ফলে পুরো স্টেজটা ভেঙে গেল, আমরা প্রচুর ভাবে আমরা কয়েকজন মিলে সেটা এফোর্ট দিয়ে 3 ঘন্টার মধ্যে ওই স্টেজটা পুরো দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম। এনিথিং, এনি কিছু হতে পারে, কিন্তু সেটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করে রাখতে হবে যে কি এক্সাম্পল আছে আমার হার্ড ওয়ার্কের। আমি টিম লিডার, আমি টিমকে হ্যান্ডেল করতে পারি। কিরকম না, ওই কলেজ ফেস্টের সময় আমি এইভাবে করেছিলাম জিনিসটাকে, সরস্বতী পুজোর সময় এরকম একটা সিচুয়েশন হয়েছিল, আমি পুরো জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করেছিলাম। এটা আমার টিম ওয়ার্ক ক্যাপাবিলিটি। তাহলে যেটাই বলবে তার একটা এক্সাম্পল রাখতে হবে, কারণ ভেগলি বলে দিলে হবে না, কিন্তু ওরা কিন্তু জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা এটা তুমি বলছো, তাহলে এটাতে এক্সাম্পল দাও তো কি করেছো। সিমিলারলি, হোয়াট ইজ ইউর উইকনেসেস, এইটা খুব ডেলিকেট কোশ্চেন। উইকনেসটা এমন ভাবে বলতে হবে যার একটা সলিউশন তোমার কাছে আছে, ঠিক আছে। ডাইরেক্ট শুধু উইক না, আই এম নট ভেরি গুড ইন সে ম্যাথামেটিক্স অর ইন নাম্বারস, বাট আই নো নাম্বার স্কিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন গেটিং এ জব। So that's why I'm trying to improve my number skill by watching some YouTube videos on this mathematics and etc. or taking some special classes from a mathematics teacher. যেটাই বলবে উইকনেস বলার সাথে সাথে তার একটা সলিউশন বা যেটাকে ওভারকাম করার জন্য আমি কি করতে চাইছি সেটা বলে দিতে হবে, নাহলে কিন্তু হবে না, এটা বলতে হবে। আর ইউ ওপেন ফর রিলোকেশন? দ্যাট ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। রিলোকেশন মানে তোমাকে কলকাতায় বাড়ি, তোমাকে আমি হায়দ্রাবাদ পাঠিয়ে দেবো, তুমি যাবে? এইটাই হচ্ছে আমরা যেটা প্রথম থেকে বলছিলাম অ্যাটিটিউড। এটা হচ্ছে একটা অ্যাটিটিউড কোশ্চেন, যে তুমি কতটা ওপেন ফর রিলোকেট। তখন তোমার হোয়াট উড বি ইওর অ্যাকচুয়াল, হয়তো তোমাকে সত্যি সত্যি রিলোকেট করবে না, জাস্ট টু চেক ইওর অ্যাটিটিউড। Your answer should be yes, I do not, I want to, I am very much eager to join this company, a brand like this, so relocation will not be an issue for me. Now the next question can be for the, especially for the female candidate, even for the male candidate, you are telling that you are interested to relocate, তুমি হায়দ্রাবাদ যেতে তোমার কোনো প্রবলেম নেই, বাড়ির লোক ছাড়বে তোমাকে, তখন তোমার ডিসিশন হবে যে মানে অ্যান্সার হবে যে yes, because if I am taking the decision to relocate, then my decisions are always being respected and accepted by my parents, and I'm an adult and I can take my own decision. So that is the reason I will definitely, if I'm getting selected, I have given an opportunity for relocation, I do not have any issue. So that is the right answer. Okay, next one is the, are you ready for night shift? That is very interesting, again delicate question. Even they may not give you night shift, তোমাকে হয়তো ডে শিফট নরমাল শিফটেই জব দেবে, বাট নাইট শিফটে তোমার অসুবিধা আছে কিনা সেটা ওরা জিজ্ঞেস করবে। তো এক্ষেত্রে অ্যান্সার যদি তুমি ডাইরেক্টলি বলো যে না স্যার আমার কোনো প্রবলেম নেই, আমি নাইট শিফটে ওপেন, এটাও কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার নয়। তখন বলতে হবে কি যে স্যার why there should be a problem in the night shift, because if the different other professionals like doctors, like nurses, like police personnel, like drivers, like pilots, they can do night shift. Okay, and what is the problem with me? তারা যদি নাইট শিফট করতে পারে, আজকে যদি পুলিশরা বলে দেয় আমরা নাইট শিফট করবো না, মিলিটারি পার্সনরা বর্ডারে বলে দিল আমরা নাইট শিফট করবো না, ডাক্তার বললো নাইট শিফট করবো না, পাইলট বললো নাইট শিফট করবো না, what will happen? Lot of things will be stopped. I mean, lot of things will be hampered. I mean, security will be hampered. So if they can do night shift, what is the problem with me?
if you are telling like that, so they will be thinking that yes, you have a positive attitude towards it. Okay, so that is important. Next, another question is, where do you want to see yourself within the next 5 years or 10 years? That is also very important. You have to, whether you are strategic enough, the next 5 বছর বা next 10 বছরে আমি কি করতে চাইছি সেটা বলবো। Next important is, what is your plan for higher education? That is a very, again, interesting question, especially for the fresher. তোমাদের ক্ষেত্রে বেশি ইম্পর্টেন্ট, যারা বিএ বিএসসি বিকম করে চাকরির জন্য যাচ্ছ, তাহলে তুমি তো বিকম করলে এমকম কেন করছো না, বা এমবিএ কেন করছো না, এমএ কেন করছো না, এই টাইপের একটা কোশ্চেন হবে। সেক্ষেত্রে যদি তোমাদের, মানে আমি প্রাইভেট অর্গানাইজেশনস এর কথা বলছি, কর্পোরেটের কথা, সেক্ষেত্রে তোমার যদি অ্যান্সার হয় অ্যাকচুয়ালি আমি স্যার ট্রাই করছি, আমি তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছি বা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছি, if you are telling that, trust me, you will be rejected. That means you are interested for higher education, you are not interested for your job. সুতরাং তোমার যেটাই প্ল্যান থাক তোমার হায়ার এডুকেশনের জন্য, জবের ইন্টারভিউর সময় কিন্তু ইউ শুড নট টক অ্যাবাউট। তুমি তারপরে চাকরি পেয়ে যাওয়ার পর তুমি করো না, নাইটে করছো, করেসপন্ডেন্সে করছো, ফুল টাইম করছো, নিজে ম্যানেজ করছো, দ্যাটস আপ টু ইউ। কিন্তু ইন্টারভিউর সময় বলা যাবে না। কিন্তু সেই জন্য অনেকেই বলবে, দেখবে জিজ্ঞেস করে উল্টো ভাবে, ডাইরেক্টলি জিজ্ঞেস করবে না, আচ্ছা আমরা শুনছিলাম স্টেট ইউনিভার্সিটিতে বা এমএ তে ভর্তি, এমএসসি তে ভর্তি হওয়ার জন্য একটা পরীক্ষা দিতে হয়, তো ওই পরীক্ষাটার ডেটটা কবে, কোনো আইডিয়া আছে? তুমি যদি ওই ডেটটা বলে দাও না যে এই ডেটে একটা পরীক্ষা হওয়ার কথা আছে, তার মানে তুমি ডেটটা কেন জানো? তুমি ইন্টারেস্টেড সেই জন্যই জানো। নর্মাল লোককে জিজ্ঞেস করলে তো বলতে পারবে না যে স্টেট ইউনিভার্সিটির এমএসসির পরীক্ষার এন্ট্রান্স ডেট কত। তার মানে তুমি ইন্টারেস্টেড, তুমি সেই জন্যই জানো এক্সাক্ট ডেটটা। তার মানে তুমি ইন্টারেস্টেড, তার মানে আমি তোমাকে নেব। সুতরাং ইউ শুড বি ভেরি মাচ কশাস। নেক্সট তোমাকে বলে তুমি কর্পোরেট জবের ক্ষেত্রে গেছো, তখন তোমাকে বললো যে তুমি গভর্নমেন্ট সার্ভিসের জন্য অ্যাপ্লাই করছো না, ওয়াই? তখন তোমাকে তুমি তো রাইস মাইস এগুলোতে ভর্তি হতে পারতে, যে ভালো প্রিপারেশন করো গভর্নমেন্ট সার্ভিসের জন্য। তখন তুমি বললে যে আমি তো ওই রাইসে ভর্তি হয়েছি, আমি তো ওখানে ক্লাস করছি, ট্রাস্ট মি, ইউ উইল বি রিজেক্টেড। তো তোমায় বলতে হবে যে আই এম রেডি ফর, তুমি গভর্নমেন্ট সার্ভিসের জন্য প্রিপারেশন নাও, কেউ বারণ করছে না, কিন্তু ইন্টারভিউ সময় বলা যাবে। ইন্টারভিউ সময় বলতে হবে যে আই এম লুকিং ফর এ গুড জব ইন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড এন্ড দিস ইজ দ্য জব আই এম লুকিং ফর, সো ওকে উইথ দ্যাট। যদি মেনশন করা না থাকে, দেন ইওর অ্যান্সার উড বি, যদি তুমি ফ্রেশার হও তাহলে, যদি তুমি ফ্রেশার হও তাহলে তোমার অ্যান্সার হবে যে অ্যাজ পার দ্য কোম্পানি রিকোয়ারমেন্ট, ওকে, অ্যাজ পার দ্য কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড, অ্যাজ পার দ্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড, দিস উড বি ইওর অ্যান্সার, রাইট? যেটা বলে রয়েছে। তারপরে তো ওরা ডেফিনেটলি, ইফ ইউ আর গেটিং সিলেক্টেড, দে উইল বি ডিসকাসিং ইওর স্যালারি, ইফ ইউ আর ওকে উইথ দ্যাট, ইউ উইল বি জয়েন, রাইট? So these are the questions we should be prepared with, right? Now you can tell me if you have any question. Hello. 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 Am I audible? Hello. শোনা যাচ্ছে। Hello. Before I going to start questionnaire sessions, I request our honorable principal sir to speak about today's webinar. Hello, principal sir. I request you. Hello. Please share few words about today's webinar. Principal sir achen? I think Biplab, principal sir is not presently available. Principal sir মনে এখন নেই। আর শুভম আছে, আশা করি শুভম আছে, দেখতে পাচ্ছি। হ্যালো শুভম, হ্যালো। হ্যালো শুভম আছে? শুভম, আচ্ছা বিপ্লব, আমার মনে হয় তুমি কোশ্চেন আনসার সেশনটা করে নাও। ওকে স্যার, ওকে স্যার। Only 3 questions have been asked. Hello. Yes. On Lakshmi Jha, who asked, what are the job field that are not affected due to COVID-19 apart from cyber security? এটা কি কোশ্চেনটা আরেকবার বলুন? What are the job field that are not affected due to COVID-19 apart from cyber security?
সাইবার সিকিউরিটি তোমার মানে যেটা আপনার জিজ্ঞাসা করতে চাই, কিট বা এই যে মাস্ক তৈরি বা স্যানিটাইজার যে ডিমান্ডটা মার্কেটে এত বেড়ে গেছে তার মূল কারণটা কি? সেটা কোভিড-19 শুধু ইন্ডাস্ট্রিটা পজিটিভলি এফেক্টেড, সেরকম ভাবে নেগেটিভলি এফেক্টেড অনেক ধরনের ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে। যেরকম যেটা আমরা ডিসকাস করলাম, সেটা ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি বা এয়ারলাইন্স ইন্ডাস্ট্রি, এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা নেগেটিভলি এফেক্টেড হয়েছে। আবার কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে যেগুলো পজিটিভলি এফেক্টেড হয়েছে, যেগুলো ফ্লারিশ করছে, যেরকম এই হোম ডেলিভারি এসেনশিয়াল, যেটা আমরা বারবার বলছি যে সেটা তো একটা বিশাল ভাবে ফ্লারিশ করেছে। লট অফ কোম্পানিজ হ্যাভ এন্টার্ড ইনটু দ্য মার্কেট and till now their demand is much higher than the supply. যত ডিমান্ড আছে তত সাপ্লাই দিতে পারছে না কোনো কোম্পানি। তো তার ফলে কি হচ্ছে, তার ফলে সেইগুলো পজিটিভলি ইম্প্যাক্টেড হচ্ছে। and cyber security definitely is one of the major aspect, because এই অনলাইন অ্যাক্টিভিটি যত বাড়ছে সাইবার অ্যাটাকও তত বাড়ছে। সুতরাং সাইবার সিকিউরিটি বা সাইবার ক্রাইমের সংখ্যা যেহেতু বাড়ছে, তাহলে সেই জন্য সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড বিজনেসের সংখ্যাও কিন্তু বাড়বে, রাইট? তো সেরকম ভাবে যেরকম অনলাইন অ্যাক্টিভিটি বাড়ছে, সেরকম অনলাইন গেমিং অ্যাক্টিভিটিও বাড়ছে, ঠিক সেরকম ভাবে অনলাইন দ্য ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিসও বাড়ছে। সাইবার সিকিউরিটি ডেফিনেটলি ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট এরিয়া, and along with that definitely there are different other industries which are positively affected and the negatively affected as well. থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটি কোশ্চেন করেছেন সুরজিৎ মন্ডল। হিজ কোশ্চেন ওয়াজ, আফটার গ্র্যাজুয়েশন হোয়াট জব পারফেক্ট ফর হিম ফর দ্য গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস। অ্যাকচুয়ালি ও জানতে চাইছে যে গ্র্যাজুয়েশন করার পর কোন ধরনের কাজ বা কোন ফিল্ডের কাজ ওদের পক্ষে উপযুক্ত হবে। এটা ডিপেন্ড করছে কি, মানে যে কোনো গ্র্যাজুয়েশনের ফিল্ডটা কি, মানে সে কি বিকম, বিএ, বিএসসি, সেটা অনেক ক্ষেত্রে সেটা ভ্যারি করে। বাট আমরা যদি এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান জব মার্কেটের কথা বলি, ব্যক্তিগতভাবে আমার যেটা মনে হয়, যে কোনো গ্র্যাজুয়েটের ক্ষেত্রে একটা ভালো অপরচুনিটি থাকে কিছু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে, যেরকম টিসিএস এ থাকে। টিসিএস প্রতি বছরই মোটামুটি এই বিএ, বিএসসি, বিকম থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথাই যদি আমরা বলি 2000 থেকে 3000 ছেলে মেয়ে হায়ার করে। এটা কিন্তু একটা ভালো একটা স্টেবল ক্যারিয়ার, বিকজ এটা আমরা মাথায় রাখতে হবে যে টিসিএস এমন একটা কোম্পানি যেটা টাটা ব্র্যান্ডের সাথে যুক্ত। তার ফলে যদি আমাদের এই ধরনের কোনো কোম্পানি লাইক টিসিএস হতে পারে, এরকম ভাবে অ্যাকসেঞ্চারও হায়ার করে, পিডব্লিউসি হায়ার করে, এরা কিন্তু অপারেশনস প্রোফাইল, যেটা ওরা ডে টু ডে, মানডে টু ফ্রাইডে একটা জব, যদিও স্যালারি সাংঘাতিক বেশি হয় না ইনিশিয়ালিতে, কিন্তু কাজটা করতে পারবে সহজে। মানে অপারেশনস জব, কোনো ম্যান্ডেটারি নয় যে তাকে বিকম হতে হবে, বিএ হতে হবে, বিএসসি হতে হবে। যে কোনো গ্র্যাজুয়েট, ফার্স্ট গ্র্যাজুয়েট, অনার্স গ্র্যাজুয়েট, যেই হোক, তারা কিন্তু সবাই 3 বছরের গ্র্যাজুয়েট হলেই তারা সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারে। এটা যেমন একটা ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, আইটি বা আইটিএস ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক চাকরির সুযোগ থাকে। এছাড়া একটা সুযোগ থাকে, সেটা হচ্ছে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি। প্রাইভেট ব্যাংক যেগুলো আছে, এইচডিএফসি ব্যাংক, আইসিআইসিআই ব্যাংক, অ্যাক্সিস ব্যাংক, এই ধরনের ব্যাংকগুলোতে প্রতি বছরই প্রচুর গ্র্যাজুয়েট হায়ার হয়। বাট এই অফার দুটো ধরনের প্রোফাইল হয়, একটা হচ্ছে সেলস প্রোফাইল, একটা হচ্ছে অপারেশনস প্রোফাইল। অটোমেটিক্যালি সেলস প্রোফাইলে ভ্যাকেন্সি অনেক বেশি থাকে, কিন্তু সেখানে কাজের প্রেশার অনেকটা বেশি। আমাকে আগে দেখতে হবে, যেজন্য আমরা বলছিলাম অনেকবার করে, যে কোনো চাকরিতে অ্যাপ্লাই করার আগে সেই চাকরির প্রোফাইলটা কি করতে হবে সেটা আগে একটু ভালো করে আমাকে জেনে নিতে হবে। আমায় দেখতে হবে আমার স্কিল সেটের সাথে ওই কাজটা আমি করতে পারবো কিনা, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা যদি ম্যাচ করে তবেই আমি সেই চাকরির জন্য আমার অ্যাপ্লাই করা উচিত। সেই জব ডেসক্রিপশনটা কি করতে হবে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং সেটা আমায় দেখতে হবে সেটা আমি করতে পারবো, সেই অনুযায়ী আমাকে তখন অ্যাপ্লাই করতে হবে। সুতরাং তবে ব্যক্তিগতভাবে যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে, আমি বলবো যারা ফ্রেশার গ্র্যাজুয়েট, তারা কিন্তু এই ধরনের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে যে অপারেশন প্রোফাইলের জবগুলো থাকে, সেটা টিসিএস, ক্যাপজেমিনি, জেনপ্যাক, অনেক কোম্পানি রয়েছে, সেই ধরনের জবে কিন্তু কেরিয়ার অপরচুনিটিটা ভবিষ্যতে অনেক ভালো হয়, এবং তাদের ফেসিলিটি, তাদের স্যালারি ছাড়াও অন্যান্য বেনিফিট, পিএফ, ইএসআই বেনিফিট প্রথম থেকেই থাকে, তাদের ট্রেনিং অপরচুনিটি খুব ভালো থাকে, ঠিক আছে? তো এই গ্রোথ অপরচুনিটি খুব ভালো থাকে, কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট খুব ভালো হয়, পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার অনেক সুযোগ থাকে, এই সুযোগগুলো থাকে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু এইগুলো চেষ্টা করতে পারে, ব্যাংক এবং আইটি, আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি। এছাড়া তো এই ধরনের কোম্পানি লাইক অ্যামাজন, বিগ বাস্কেট, পেটিএম, এরা তো প্রচুর পরিমাণে লোক নেয় লজিস্টিক্স এর জন্য অথবা অপারেশনস এর জন্য। আমি বলছি না ডেলিভারি বয় বা ওগুলোর কথা বলছি না, কিন্তু যে অ্যামাজন মানেই বা সুইগি মানেই লোকে ভাবে যে ওই ডেলিভারি বয়ের কাজ করতে হবে, খাবার ডেলিভারি করতে হবে, সেটা নয়। কিন্তু এদের কিন্তু অনেক ধরনের কাজ থাকে, রাইট? অনেক ধরনের কাজ থাকে, যেরকম লজিস্টিক্স অপারেশন, তাদেরকে হাবটা ম্যানেজ করতে হয়, তাদেরকে হাব ম্যানেজার বলে, যে কোন সময় মেটেরিয়ালটা কোথায় ডেলিভারি হবে সেটা দেখতে হবে।
আরেকটা জব এখন মার্কেটে খুব আছে, সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট। যারা তোমরা পড়াশোনাটাকে ভালোবাসো, যারা পড়াশোনাটা পছন্দ করে, তারা এই ধরনের চাকরির জন্য যেতে পারে। সেটাকে বলা হচ্ছে কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথবা সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট। কেউ যদি ফিজিক্সে খুব ভালো হয়, বা কেমিস্ট্রিতে ভালো হয়, বায়োলজিতে ভালো হয়, বা যে কোনো সাবজেক্ট, মানে জেনারেলি এটা সায়েন্স রিলেটেডই হয় আর কি মেনলি। তো আমি সেই জন্যই বলছি সেই সাবজেক্ট গুলো, কমার্সও আছে, বিকমও হতে পারে, কনসিডার রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে তারা যদি সাবজেক্ট নলেজ খুব ভালো জানে, তাদের ওই সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট জবটা এখন কলকাতার মার্কেটে বা ইন্ডিয়ান মার্কেটে প্রচুর পরিমাণে আছে, এবং তারা স্যালারিও খুব ভালো দেয়। মোটামুটি একজন ফ্রেশারকে 20-22 হাজার টাকা ইজিলি তারা দিয়ে দেয়, এবং কাজটাও ভালো, কোথাও যেতেও হয় না, অনেক সময় বাড়ির থেকে কাজ করতে হয়, অফিসে গেলেও কাজটা হচ্ছে নিজের পড়াশোনারই কাজ। যে একটা পার্টিকুলার টপিক বলে দেওয়া হয়, ওই টপিকের উপর আর্টিকেল লিখতে হবে, সেটাই তোমার কাজ। কিন্তু অফকোর্স সেটা যেন আমাদের যেটা অভ্যাস আছে, গুগলে গিয়ে কপি পেস্ট করলাম, সেটা হবে না, নিজেকে লিখতে হবে। তুমি পড়তে পারো, এটা ওপেন বুক, বই পড়ো, ইন্টারনেটে ম্যাগাজিন পড়ো, সবকিছু করতে পারো, দিয়ে নিজের মতো করে লিখো, এটাই হচ্ছে কাজ। তারপরে এটা করতে গেলে তারাই ভালো করতে পারবে যাদের ওই একাডেমিক্স এর প্রতি ইন্টারেস্ট আছে, ঠিক আছে, যারা পড়াশোনা করতে ভালো, তারপর রেগুলার পড়াশোনা করে যেতে হবে। মানে আমার গ্রাজুয়েশন হয়ে গেলে আর পড়াশোনা করলাম না, আর তো পড়বো না, পরীক্ষা নেই, এটা বললে হবে না। কিন্তু ওই সময় যদি কেউ যারা পড়াশোনা ভালোবাসে, তারা কিন্তু এই জবটা খুব ইন্টারেস্টিং, সেটা করতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটি কোশ্চেন করেছেন রজত পাল, উনি জিজ্ঞাসা করছেন, স্যার প্লিজ টক অ্যাবাউট ইউপিএসসি। একটুখানি অন্য ধরনের কোশ্চেন করেছেন, ইউপিএসসি পরীক্ষার ব্যাপারে জানতে চাইছেন। বা যেগুলো দেখুন, আমরা যেটা ইউপিএসসি বা যে কোনো ধরনের গভর্নমেন্ট সার্ভিসেস এর ক্ষেত্রে আমাকে যেটা প্রথমে যেটা চিন্তা ভাবনা করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে তার প্রত্যেকটা, কারণ তার একটা থরো প্রিপারেশন দরকার। তার কারণ কি, তার কম্পিটিশন লেভেলটা অনেক বেশি। মানে আমার যদি 10টা ভ্যাকেন্সি থাকে, আমার হয়তো অ্যাপ্লিকেশনের সংখ্যা খুব কম করে বলছি হয়তো 10 লক্ষ, এরকম জায়গায় দাঁড়ায়। তো এইরকম জায়গায়, তার মানে এই কম্পিটিশনের জায়গা থেকে আমাকে যদি বেরিয়ে আসতে হয়, তাহলে আমাকে মূল ধারণাটা যেটা তৈরি করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমার প্রিপারেশন খুব ভালো করতে হবে। মানে এটা মানে 1 মাস 2 মাস 3 মাসের প্রিপারেশনসে কিন্তু যদি কেউ পায়, দ্যাট মিনস দে আর ভেরি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। কিন্তু আমি যদি মানে মিডিওকার স্টুডেন্ট হই, তাহলে কিন্তু আমার একটা থরো প্রিপারেশন দরকার, এবং তার একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান দরকার। আমি আমার নিজের কাজিনের এক্সাম্পল দিয়ে বলছি আর কি। ও একটা এমবিএ পড়ে, এমবিএ পড়ার পর ও সিটি ব্যাংকে চাকরি পায়। সিটি ব্যাংকে চাকরি করার 2 মাস পরে ও বললো যে দাদা এই চাকরি আমি করতে পারবো, আমি করবো না। তো ছেড়ে দেয়। ওর বন্ধু বান্ধবরা তখন চাকরি করছে, অনেক কিছু করছে, কিন্তু ও খুব ডিটারমাইন্ড ছিল, আমি এই মানে গভর্নমেন্ট গেজেটেড অফিসার র্যাঙ্কের জব ইউপিএসসির জন্য ট্রাই করেছিল, আলটিমেটলি হয়নি। যাই হোক, ও ট্রাই করবে 2 বছর কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ট্রাই করে, প্রিপারেশন করে। সেক্ষেত্রে ওর বন্ধু বান্ধবরা কিন্তু চাকরি পেয়ে গেছে, অনেক টাকা স্যালারি পাচ্ছে, অনেক জায়গায় এগিয়ে যাচ্ছে। সেটা একটা অনেক ক্ষেত্রে ফ্রাস্ট্রেশনের কাজ করে, ও কিন্তু সেটা মাথা নামায়। ও 2 বছর কন্টিনিউয়াসলি খাটে, এবং যখন ও 2 বছর পরে সমস্ত পরীক্ষাগুলো দেয়, ও কিন্তু অ্যাটলিস্ট 5টা গভর্নমেন্ট এক্সাম ক্র্যাক করে। ও এখন সিএজি অডিট ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, ঠিক আছে, অফিসার র্যাঙ্ক। তো এটাই হচ্ছে জায়গাটা, সেটা যে কোনো, সেটা ইউপিএসসি হোক বা বিসিএস হোক, যে কোনো পরীক্ষাই হোক না কেন, সেটার জন্য আমাকে কি করতে হবে, একটা থরো প্রিপারেশন দরকার। এবং তার একটা, যেটা আমাকে একদম প্রাথমিক কাজ কি, তার সিলেবাস আমাকে দেখতে হবে। প্রথমেই আমি একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে গেলাম, দ্যাট ইজ নট দ্য রাইট অ্যাপ্রোচ। আমার যেটা করা উচিত, সেটা হচ্ছে পুরো সিলেবাস দেখলাম, লাস্ট 5 বছরের কোশ্চেন পেপার গুলো দেখলাম, অ্যানালাইসিস করলাম যে কোনগুলো আমি নিজে পারি, কোনগুলো আমি পারি না, কোন জায়গায় আমার আটকাচ্ছে, তাহলে আমার সেটার প্রিপারেশন দরকার। এটা মানে এই নয় যে আমার XYZ ইনস্টিটিউট আছে, তারা বলছে ইউপিএসসি প্রিপারেশন করাচ্ছে, আমি ভর্তি হতে চলে গেলাম, কোটায় চলে গেলাম, বা হোয়াট এভার, মানে দ্যাট ইজ আ রং অ্যাপ্রোচ। আমার যেটা করতে হবে, আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনগুলো জানি, কোনটা জানি না, কোনটা আমি নিজে ডেভেলপ করতে পারবো, কোনগুলো ডেভেলপ করতে পারবো না। তারপর আমি সেটাকে অ্যাপ্রোচ নেবো, যে সেটা আমি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল টিচারের কাছে সেটা আমি ট্রেনিং নেবো, নাকি কোনো ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে গিয়ে ট্রেনিং নেবো, সেটা। এবং আমাকে ধরে নিতে হবে যে আমাকে একটা মিনিমাম পিরিয়ড অফ টাইম আমাকে ইনভেস্ট করতে হবে, যে আমি ওটা ধরে নিতে হবে যে আমি 2 বছর আমি এটার পেছনে ইনভেস্ট করবো। এবার দেয়ার আর চান্সেস, এটা কিন্তু এই নয় যে আমি ইউপিএসসির জন্য 2 বছর প্রিপারেশন নিলাম মানেই আমি ক্র্যাক করে দেবো, নাই হতে পারে, রাইট? কিন্তু এই প্ল্যানিংটা আমাকে রাখতে হবে। তার মানে আমি ম্যাক্সিমাম আমি 2 বছর টাইম দেবো, কি 1.5 বছর টাইম দেবো। 1.5 বছরের মধ্যে যদি আমি না পাই, তাহলে কিন্তু আমি কর্পোরেট ক্যারিয়ারের জন্য যাবো বা অন্যান্য চাকরির জন্য যাবো, রাইট? এটা যদি না হয়, আমি যদি কন্টিনিউয়াস বেসিসে আমি 5 বছর 7 বছর 8 বছর চেষ্টা করে যাচ্ছি, হচ্ছে না, তখন কিন্তু এই 8 বছর পরে যখন আমার হলো না, তখন যদি আমি কর্পোরেট চাকরির ক্ষেত্রে আবার ঢুকতে যাই, তখন কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে চাকরি পাওয়া, ঠিক আছে? তখন কিন্তু তোমার এজ অনেকটা বেড়ে গেছে, তখন লোকে কিন্তু মানে ভাববে যে তুমি এতটা সময় নষ্ট করে ফেলেছো, 8 বছর বা 10 বছর বা 7 বছর, তখন তোমাকে আমি কেন নেব? তাহলে এই প্ল্যানিংটা, ইউপিএসসি বা এগুলোর জন্য এই প্ল্যানিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমি একদম টার্গেট ওরিয়েন্টেড, আমি 2 বছরের মধ্যে আমায় ক্র্যাক করতে হবে, 1.5 বছরের মধ্যে ক্র্যাক করতে হবে, আমার এজ 24-25 এর মধ্যে আমি করবো।
এই জায়গাটা প্ল্যানিংটা বেটার। না হলে আমি দেখেছি, মানে আমি এক্সাম এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলছি, আমি একটা প্রোগ্রাম করতে গেছিলাম একটা ইন্টেরিয়ার এরিয়াতে, যেরকম ছিল হচ্ছে তোমার মুর্শিদাবাদের দিকে আর কি। তো সেক্ষেত্রে যখন আমরা কাউন্সিলিং করছিলাম, আমাদের সাথে লোকজন আসছিল চাকরির ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং বা এরকম, ওই ম্যাক্সিমাম আমি হ্যান্ডেল করেছিলাম ওরকম যে তাদের এজ হচ্ছে 30, 35, 38, এবং ওই সময়টায় কিন্তু দে আর জবলেস, মানে দে আর নট ওয়ার্কিং বিকজ দে হ্যাভ ট্রাইড for this kind of examination for a long period of time, then they have not got job, now they are looking for corporate job. Now কিন্তু এই কর্পোরেট জবে কিন্তু তখন খুব ডিফিকাল্ট, তোমার এজটা যদি ওই পার্টিকুলার পিরিয়ডটা পেরিয়ে যায়। তো সেখানে দ্যাট শুড বি এ প্রপার প্ল্যানিং শুড বি দেয়ার, দেন ইউ শুড গো ফর ইট। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটি কোশ্চেন করেছেন ভূপেন্দ্র পাল, উনি জিজ্ঞাসা করছেন উইচ স্কিল রিকোয়ার ইন টিসিএস, টিসিএস এ কাজ করার জন্য কোন ধরনের স্কিলের দরকার হয়? টিসিএস এর বেসিক্যালি না, মানে স্কিল সেট বলতে মেনলি ওরা যেটা দেখতে চায় সেটা হচ্ছে whether you are having a good communication skill. গুড কমিউনিকেশন স্কিল মানে এটা নয় যে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ, সেটা দরকার নেই, কিন্তু মোটামুটি whether you are able to communicate appropriately, whether you are having right kind of attitude, যে কোশ্চেন গুলো আমি তোমাদের বললাম যে frequently asked question, this is the most common question that is being asked at the time of interview. That is, ওরা একদম প্রথমে জিজ্ঞেস করবে, মানে তোমার যদি রিটেন টেস্ট, ওদের প্রথমে একটা রিটেন টেস্ট হয় যেটা অ্যাপটিটিউড টেস্ট। অ্যাপটিটিউড টেস্ট যদি তুমি ক্লিয়ার করো, অ্যাপটিটিউড টেস্টে ক্লিয়ার করার পর দেয়ার উইল বি অ্যান এইচআর রাউন্ড অফ ইন্টারভিউ। এবার অ্যাপটিটিউড টেস্টে কি থাকে, ওই ভার্বাল রিজনিং, নন ভার্বাল রিজনিং, ম্যাথস, ইংলিশ, এগুলো সব থাকে। তো এটা ক্লিয়ার, এগুলোর জন্য আমার বেসিক প্রিপারেশন দরকার। এটা ক্লিয়ার করার পর এটা হবে এইচআর রাউন্ড। এবার এইচআর রাউন্ডে ওরা কিন্তু এই কোশ্চেন গুলো করবে যে why you want to join TCS, will be giving you night shift, are you open for night shift, তুমি তো কলকাতা ইন্টারভিউ দিচ্ছ বাট পজিশনটা আমি কিন্তু তোমাকে ব্যাঙ্গালোরে দেবো, পজিশনটা আমি কিন্তু মুম্বাই অফিসে দেবো কি গুড়গাঁও অফিসে দেবো, আর ইউ ওপেন ফর রিলোকেশন? So in this kind of questions your answer should be very much positive, that yes I'm, যেগুলো আমি অ্যানসার গুলো বললাম যে yes I'm open for relocation, I don't have any problem, are you open for night shift? At that point of time your answer would be that if the doctors or the police or the police personnel, military personnel can do night shift, what is the problem with me? So this kind of answers you need to give. So first is the aptitude, next is the HR round, then would be technical round. In the technical round also you may be facing some questions related to your subject. If you are from BCom, okay, then only you are facing or some part of BSc, physics, chemistry, you may expect some questions related to your subject, right? But অন্যান্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রে ওরা সাংঘাতিক টেকনিক্যাল কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে না, ওরা মেনলি হচ্ছে তোমার অ্যাটিটিউডটাই ওরা দেখতে চায়, whether you are having the perfect communication skill, ঠিকঠাক কথা বলতে পারছো কিনা, কমিউনিকেট করতে পারছো কিনা, এটা ইম্পর্টেন্ট। আর হচ্ছে অ্যাটিটিউড, পজিটিভ অ্যাটিটিউডটা আছে কিনা ফর দ্য জব বাই আস্কিং দিস কোশ্চেনস, দিস নেগেটিভ কোশ্চেন। ওরা বলে না তুমি এটা করতে, টিসিএস এ কেন চাকরি করতে এসছো, তুমি গভর্নমেন্ট সার্ভিসের জন্য প্রিপারেশন নাও। ওরা জাস্ট শুনতে চায় ওখানে যে তুমি বলে হ্যাঁ স্যার আমি তো রাইসে ভর্তি হয়েছি, জাস্ট এই কথাটা বলে দেওয়া মানেই কিন্তু তুমি রিজেক্টেড, ঠিক আছে? বা তুমি কেন এসছো, গ্রাজুয়েশনের পরে তুমি চাকরি করতে এসছো টিসিএস এ, তুমি এমবিএটা করে আসো, এমকম করে আসো, এমএ করে আসো, তারপর আসো। তাহলে স্যার আমি তো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছি, লিস্ট এখনো বেরোয়নি যেহেতু প্যান্ডেমিকের জন্য বা এরকম, এই কথাগুলো বলে দেওয়ার জন্যই কিন্তু প্রবলেম, এগুলো বলা যাবে না, রাইট? তাহলে এইগুলো, এটাই হচ্ছে অ্যাটিটিউডের জায়গা। তাহলে ওই অ্যাপটিটিউড এন্ড অ্যাটিটিউড এই দুটো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা টিসিএস বলো, জেনপ্যাড বলো, ক্যাপজেমিনি বলো, সব কোম্পানির ক্ষেত্রে একই রকম। কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে তাদের জন্য কিছু টেকনিক্যাল স্কিল সেট আলাদা দরকার, ওটা প্রোগ্রামিং এর একটা আলাদা টেস্ট সেখানে। প্রিন্সিপাল স্যার, হ্যাঁ স্যার, একটা লাস্ট কোশ্চেন আছে, কোশ্চেনটা স্যার কাছে জেনে নিচ্ছি, তারপর আপনি কিছু বলবেন আজকের দিন সম্পর্কে, ঠিক আছে? লাস্ট কোশ্চেন করেছেন অরিত্র গাঙ্গুলি, তিনি জানতে চাইছেন স্যার ডু ইউ থিঙ্ক বলছে স্টার্টআপ উইল বি বেনিফিটেড, হাউ স্টার্টআপ উইল বি বেনিফিটেড আফটার পোস্ট কোভিড এনভায়রনমেন্ট? Do you think how startup will be benefited after post covid environment? হ্যাঁ, পোস্ট কোভিড এর পর আমাদের স্টার্টআপ যে কনসেপ্টটা চলছে আত্মনির্ভর, আমার মনে হয় ওই ধরনের কথাও জানতে চাইছে, কিভাবে স্টার্টআপটা আমাদের বিল্ড আপ হবে বা বেনিফিটেড হবে কিভাবে। আচ্ছা, না এমনি স্টার্টআপের কোম্পানি, এটা যেটা বলা হচ্ছে, যেগুলো আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম যে এডুকেশন টেকনোলজি, তাহলে স্টার্টআপ মানে কি? স্টার্টআপ মানে হচ্ছে যারা একটা নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে যারা বিজনেস শুরু করছে, সেটাকে আমরা স্টার্টআপ বলছি। তাহলে মানে যারা স্টার্টআপ করছে, সেই স্টার্টআপে যারা মানে লাস্ট 3 মাসের ডেটা যদি আমরা বলি, যারা এই ধরনের বিজনেসে আছে, যারা বাড়ির থেকে হেল্প করছে এডুকেশনে, বাড়ির থেকে হেল্প করছে শপিং এ,
বাড়ির থেকে হেল্প করছে কাজ করতে। এই তিনটে জিনিসের উপর যারা এখন এমফাসিস করছে যে কোম্পানিগুলো, তারা কিন্তু ফ্লারিশ করছে এবং ভবিষ্যতেও ফ্লারিশ করবে। মানে আজকে আমরা এই যে গুগল মিটে আলোচনা করছি, এই গুগল মিটটা কবে লঞ্চ হলো? গুগল মিটের আগে তো লঞ্চ হয়েছে জুম। আমরা জুমে খুব কমফোর্টেবল, জুমে ইউজ করছিলাম। তারপরে শুরু হলো গুগল মিট, তারপরে হচ্ছে সিসকো এবেক্স, তারপরে হচ্ছে জিও মিট। ডিফারেন্ট কোম্পানিজ আর লঞ্চিং। সেরকম ভাবে অনেক স্টার্টআপ কোম্পানিও কিন্তু এরকম নতুন প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ করার চেষ্টা করছে। যারা লঞ্চ অলরেডি, তারা অ্যাকচুয়ালি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অলরেডি টাকা, মানে একটা কম্পিটিশন অর্গানাইজ করেছে যারা জুমের ইন্ডিয়ান অল্টারনেটিভ তৈরি করবে। তারা কাজ করছে এবং অনেকে তারা টাকা পেয়েও গেছে, এই যারা সাকসেসফুলি লঞ্চ করেছে। সুতরাং এইখানে যারা কাজ, বা এবার যারা শপিং এ হেল্প করবে, কারণ এখন বাড়ি থেকে লোকে বেরোতে ভয় পাচ্ছে, যেতে চাইছে না, তার মানে কিন্তু জিনিসপত্র আমাকে কিনতে হবে। তাহলে যারা যারা আমাকে এইভাবে অনলাইনে শপিং এ হেল্প করবে, সেই ধরনের স্টার্টআপ গুলো সাকসেসফুল হবে। যেরকম না, আরেকটা এক্সাম্পল, ওয়াও মোমো ইজ এ স্টার্টআপ, অ্যাকচুয়ালি কোম্পানি, ফুড স্টার্টআপ। তাহলে ওয়াও মোমো নিজের বিজনেসটাকে কিভাবে অন্যরকম ভাবে নিয়ে গেল, যে তারা কি করলো, যে ওয়াও মোমো বিজনেসটাকে ওয়াও মোমো, মানে মোমো সেল করার জায়গায় এসেনশিয়াল সেল করতে থাকো। এইভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। তার ফলে যে স্টার্টআপ গুলো, স্টার্টআপ সাকসেসফুল তখনই হয় যারা কোনো সোসাইটির একটা প্রবলেমকে সলিউশন দেয়। তাহলে যদি আমি কোনো প্রবলেম আইডেন্টিফাই করলাম যে লোকে এখন বাড়ির থেকে কাজ করতে হবে, অফিস যেতে পারছে না, তাহলে আমি যে কোনো যত বেশি সফটওয়্যারস আমি ইউজ করতে দিতে পারবো যেগুলো তাদেরকে হেল্প করবে কাজ করতে, তারপরে তারা কাজ করতে, মানে তাদের স্টার্টআপটা সাকসেসফুল হবে। সেরকম ভাবে যাদের গ্রসারি ডেলিভারি করতে সাহায্য করবে, তাদের স্টার্টআপ সাকসেসফুল হবে। তো সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কি প্রবলেম আমার সোসাইটিতে এই মুহূর্তে আছে, সেই প্রবলেমটাকে সলভ আমি করতে পারছি কিনা। তাহলে সেটা যদি আমি সলভ করতে পারি, তাহলে আমি ডেফিনেটলি আই উইল বি গেটিং সাকসেসফুল। This is the idea. স্টার্টআপের মূল ফান্ডামেন্টালসটাই হচ্ছে you need to solve a problem. You need to identify the problem in the during this post-COVID situation or the COVID situation. কি প্রবলেম আছে, সলিউশন দাও, ডেফিনেটলি that will be successful. থ্যাংক ইউ স্যার, এত সুন্দরভাবে আপনি উত্তরগুলো দিলেন দেওয়ার জন্য। Now I would request to our honorable principal, Dr. Devashish Bhaumik sir, to share few words about today's webinar. Sir, please. Hello. Principal sir, হ্যাঁ স্যার কিছু বলুন। Yes. Thank you to give me the scope of saying something in this webinar. And our IQAC of our college to present a webinar on post-COVID-19 employment. I request Amitabh Gupta to organize, if possible, because he already mentioned that maximum working will be done in the future from work from home. So if possible, if we organize this type of placement program on webinar or on online, that will be a good gesture for our students who passed from our college or who are in the college. And I think there is no problem to give them service, because everyone now accustomed with work from home. So যদি এটা অমিতাভ বাবু করেন তাহলে পরে সত্যি খুব ভালো হয়। আমি বলবো যে থ্যাংক ইউ ফর কামিং উইথ আস and deliver such type of positive idea, such type of delivery with the positive ideas. Thank you. Biplab. Thank you, sir. Hello. Okay. Many thanks to our principal, Dr. Devashish Bhaumik. I also thank our honorable speaker, Professor Amitabh Gupta. Now it is for Biplab Shah, the convener of this webinar. He will make the formal thanksgiving. Okay, sir. Please carry on. I, on behalf of the Student Placement Subcommittee of Rishi Bankim Chandra Evening College, extend a very hearty vote of thanks to our esteemed speaker who enriched us with his precious words and for taking out
valuable time for us from his very busy schedule. We would like to extend special thanks to our Principal Sir, Dr. Devashish Bhaumik, and IQAC Coordinator, Professor Chandranath Adhikari, who are the patron of this program. We would like to thank Students Union and Alumni Association of RBC Evening College for their active support. We would like to extend thanks and gratitude to Professor Debojyoti Haldar for his technical support. Without his support, this webinar would not have organized. We heartily congratulate and thanks all the participants, faculties and staffs for their active participations. Thanks to all those behind the screen who made this event possible with their contribution. Thank you. Thank you, everyone. Let's conclude. Thank you so much. Thank you to all. With the permission of principal and all concerned, so we are leaving the screen. Thank you.